محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل فرج. ઝદરુ આ એ રાત આવી ગઈ છે કે જેને શબે ચહેલુમ અથવા શબે અરબાઈન કહેવામાં આવે છે. આ એ રાત છે કે જેના અંદરમાં આપણે એ વખતને યાદ કરે છે કે જેના અંદરમાં એક દુખિયારી બહેન છે કે જેમને ઉમ્મુલ મસાઇબથી ઓળખવામાં આવે છે. એ ફરીથી તૈયારી કરી રહ્યા છે કે કરબલાએ મુઅલ્લા તરફ જઈ અને મારા ભાઈની ફરીથી દીદાર અને ઝિયારત કરું. જનાબે ઝૈનબ એમના દિલના અંદરમાં શું વીતું હશે એ આપણને કોઈને ખબર નથી, પણ શાયર એ વખતને યાદ કરે છે અને એ બયાન કરે છે કે શાયદ જનાબે ઝૈનબ જ્યારે શામથી નીકળતા હતા અને કરબલા તરફ જતા હતા તો એક વખત એક એવો મોકો એમને યાદ આવ્યો હશે. તે મોકો એ છે કે જેને આખરી રૂખસતી કહેવામાં આવે છે. તે આખરી રૂખસતીના અંદરમાં જનાબે ઝૈનબ એમના ભાઈની સાથે શું વાત કર્યા હશે એ અમુક જુમલાઓના અંદરમાં પેશ કરવાની કોશિશ કરી છે. हुसैन जाता है मरने को ए मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे बाबा की लाडली ज़ैनब. ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा. ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है याद आओगे भैया. ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है याद. बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम. सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे
સાથે મળીને હાય યાદ आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा तुम देख नहीं पाए हो अकबर का वो सहरा दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा याद आओगे भैया है याद इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चाँद को देखेगी ये बहना याद आओगे भैया है याद इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर ले जाते थे तुम रात को हम्मा की लहद पर अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया याद आओगे भैया है याद છેલ્લી કડી છે હાય યાદ अरे ज़ैनब ना भुला पाएगी वो दर्द का मंज़र वो सूखे गले पर तेरे चलता हुआ खंजर ज़ैनब को नजर आएगा जब भी कोई प्यासा याद आओगे भैया है याद ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया है याद आओगे भैया अपने तमाम मरहुमीन उलमाए दीन मुमिनीन वल मुमिनात ने रूह ने ऐसा सवाबर थे रहिमल्लाहु मन क़रा सूरत अल-फातिहा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد
मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। અશરાએ ઝૈનબિયાની 1447મી હિજરીની આ છેલ્લી મજલિસ આપ લોકોની સમક્ષ પેશ કરવાનું શરફ હાસિલ કરી રહ્યો છું. જ્યારે છેલ્લી મજલિસ આવતી હોય છે ત્યારે અમુક એવી ફોર્માલિટી હોય છે કે જેને ઝાકિર તરફથી, આલિમ તરફથી અંજામ આપવું તે ઈચ્છવા જોગ હોય છે. એ ફોર્માલિટીને અંજામ આપતા એ ફોર્માલિટી કે જે એ બાઝ ઉપર છે કે જેના અંદરમાં આપણા આઠમા ઇમામ અલી બિન મુસા રદા સલાવતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહિ ઇરશાદ ફરમાવતા કહે છે કે મેં લમ યશકુરિન નાસ લમ યશકુરિલ્લાહ. જે પણ કોઈ ઇન્સાન, જે પણ શખ્સ મખલૂકનું શુક્રિયા અદા નથી કરતો, જાણે પોતે ખાલિકનું શુક્રિયા અદા નથી કર્યો. અને બીજી ઠેકાણે જ્યાં ખુદાવંદ કરીમ ઇરશાદ ફરમાવીને કહે છે કે હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લલ ઇહસાન, કે શું એહસાનનો બદલો એહસાન સિવાય બીજું કોઈ હોઈ શકે? એ માટે એ તમામ બાઝને મદ્દેનજર રાખતા સૌપ્રથમ પરવરદિગાર તથા અહલુલ બૈતનું તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને શુક્રિયા અદા કરું છું કે મુજ હકીરને એટલી જિંદગી, સેહત અને સલામતી આપી કે આપ લોકોના દરમિયાનમાં આવી અને અબા અબ્દુલ્લાનું આ વિક્ર કરી શકું અને આપણે સાથમાં મળીને અબા અબ્દુલ્લાની યાદને આપણે તાજી કરી શકીએ અને સાથમાં મળીને આપણે મનાવી શકીએ. ત્યારબાદ શુક્રગુજાર છું સાંજોની જમાતના પ્રમુખ સાહેબ અલહાજ ઝમીર જાફર બાણજી, તેમના ઉપપ્રમુખ અલહાજ અબ્બાસભાઈ વસરામ તથા તે લોકોની પૂરી કાર્યવાહક કમિટીનો કે જેઓ લોકો આ આમંત્રણને આપી અને આપ લોકોની દરમિયાનમાં એ સગવડ અને એ તમામ વ્યવસ્થા કરી જેથી કરીને આપ લોકોના દરમિયાનમાં આવી અને આપ લોકોના સાથમાં અબા અબ્દુલ્લાનું zikr મનાવી શકું. સાથોસાથ શુક્રગુજાર છું સાંજોની જમાતના માજી ઉપપ્રમુખ અલહાજ રફીક જીવણ કે જેઓએ લગભગ આજથી 2 થી 2.5 વર્ષ પહેલાં આ આમંત્રણને આપેલું હતું જેથી કરીને આપ લોકોના દરમિયાનમાં આવી મને લાયક સમજી કે આપ લોકોના સમક્ષ આવી અને અમુક વાતોને અર્જ કરી શકું. ત્યારબાદ આપણે અહીં સાથે મળીને હર રાતના આવીએ છીએ પણ અમુક વસ્તુને ક્યારેક ક્યારેક આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે અહીં આવી આરામથી મજલિસને સાંભળી અને ત્યાંથી આપણે ચાલ્યા જઈએ છીએ. પણ આપણે એ લોકોને ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરવું જોઈએ કે જે લોકો, જેને આપણે ફ્રેન્ચીના અંદરમાં કે derrière les coulisses કામ કરતા હોય છે, જે લોકોનું કામ ઘણું બધું મોટું હોય છે પણ આપણને ક્યારેક ક્યારેક એમનો અહેસાસ નથી હોતું. એ પાર્કિંગથી લઈને કે કેવી રીતે નિયાઝ પથરાઈ જાય છે, કેવી રીતે લોકો આરામથી જમી શકે છે, 2000ની જમાત લગભગ કેવી રીતે અહીં આવી અને કેવી રીતે આરામથી ખાઈ, આરામથી મજલિસ સાંભળી અને અહીંથી ચાલ્યા જાય છે, એને આપણને ક્યારેક અહેસાસ નથી પણ એના પછવાડે ઘણું કામ સમાયેલું હોય છે. આ વિડીયો અને જેટલા પણ લાઈવના જે લોકો કામ કરી રહ્યા છે, જે લોકો ફોટાના અંદરમાં કામ કરી રહ્યા છે, આ તમામ મુમિનીનનું તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જે લોકો આ પૂરા આશરાને, આ પૂરા વસ્તુઓને સરખાઈથી અને સહેલાઈથી પસાર કરાવ્યા. અને આખિરમાં આપ તમામ મુમિનીનને હું કેવી રીતે ભૂલી જાઉં, આપ તમામ મુમિનીન કે જે લોકો માન સન્માનથી જેવી રીતે આપ લોકોએ માન આપ્યું અને જેવી રીતે આપ લોકોએ મને સાંભળ્યું, આપ લોકોની મહેમાન નવાઝી, આપ લોકોની જે એસ્પ્રી chaleureux છે અને આપ લોકોની જે માનથી આપ લોકો મને સાંભળ્યા છો, આપ તમામનું તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. આખિરમાં મારા હુજ્જતુલ ઇસ્લામ મૌલાના મુસ્તફા મોલીદીના સાહેબનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એ લોકોએ એમની મોજૂદગીના અંદરમાં મુજ હકીરને એમની જગ્યા ઉપર બેસવા દીધા. અને ખુદાવંદ કરીમની બારગાહમાં ખરેખર શુક્રગુજાર છું કે એ દિવસ મને દેખાડ્યું, એ દિવસ મને દેખાડવું નસીબ કર્યું કે જેના અંદરમાં મારા ઉસ્તાદને હું દેખાડ્યો કે એલા એમની જેટલી પણ કરેલી મહેનતો છે આજે પૂરા આશરાએ ઝૈનબિયાને પડીને એમની સામે દેખાડ્યો કે આ એમની મહેનતોનું ફળ આજે આવી રીતે બન્યું છે. મારી પાસે બીજા કોઈ શબ્દ નથી કે આપ લોકોનું શુક્રિયા અદા કરું. બારગાહે ઇલાહી પાસે દુઆ છે કે પરવરદિગાર આપ હર એક લોકોને તા કયામત શાદો આબાદ રાખે. આપ તમામ લોકોને કોઈ ગમ બીજો ન દેખાડે સિવાય ગમે મઝલૂમ કરબલા. આપ તમામ લોકોને, આપણા તમામ લોકોને આ દુનિયાના અંદરમાં ઝિયારત હુસૈન નસીબ કરે, આખિરતના અંદરમાં શફાઅત હુસૈન નસીબ કરે. આપણા હર એક કલીલ ઇબાદત એમની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. આપણા હર એક ગુનાહ અને કબીરા અને સગીરાને એમની બારગાહમાં માફ ફરમાવે. આપણા હર એક મરહુમોને બક્ષી આપી જન્નતમાં આલી દરજ્જો ઇનાયત કરે
અને આ કૌમના અંદરમાં જેટલા પણ મરીઝો છે એ લોકોને શફાઈ ખુલ્લી અને સેહતે કામેલા અતા ફરમાવે. આપણને હર વર્ષે આ વર્ષની જેમ અબા અબ્દુલ્લાનું zikr અને એમની આઝાદારીને મનાવવું આપણને સૌને નસીબ કરે. બબરકત સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل فرج. મારી 45 મિનિટ હવે શરૂ થઈ છે. નાનપણથી લઈને કે આજ દી સુધી આપણે હર વર્ષે અને હર મહિને અબા અબ્દુલ્લાના zikરને આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ. નાનપણથી લઈને કે આજ દી સુધી કોઈ પણ એવા જગ્યાએ, કોઈ પણ એવા મોકે, ચાહે ખુશીનો પ્રસંગ હોય, ચાહે પછી ગમનો પ્રસંગ હોય, કોઈ એવો વખત નથી કે જેના અંદરમાં અબા અબ્દુલ્લાનું zikર આપણે ન સાંભળતા હોય અને આહલુલ બૈતના zikરને આપણે ન સાંભળતા હોય. અત્યારે ખુદાવંદે કરીમે મને 40 વર્ષની ઉંમર આપી, 50 વર્ષની જિંદગી આપી, 20 વર્ષની જિંદગી મને આપી. આ તમામ મારી ઉંમર દરમિયાન અબા અબ્દુલ્લાનું zikર હું સાંભળતો આવ્યો છું અને આહલુલ બૈત ઉપર હું રડતો આવું છું. એ લોકોના ફદાઇલ ઉપર હું જે છે ત્યાં તકબીરો અને નારે હૈદરી બયાન કરું છું અને હું એ સદાને બલંદ કરું છું. સવાલ મને આજની રાતે આપ લોકોના સમક્ષ પેશ એ કરવો છે કે આટલા વર્ષો દરમિયાન કે જેના અંદરમાં મૌલા હુસૈનની હું આઝાદારી અને zikr સાંભળું છું અને જ્યારે કેલેન્ડરીને આપ ખોલશો તો આપ તમામ લોકો એનાથી વાકેફ થશો કે વર્ષના અંદરમાં અશરાઈ મુહર્રમથી લઈને કે અશરાઈ ઝૈનબિયા, ફાતિમિયાથી લઈને કે માહે મુબારક રમદાન, શબે જુમાથી લઈને કે જુમાના ખુતબાઓ, આ તમામ વસ્તુઓને જ્યારે તમે એક કરો તો આપણને ઓછામાં ઓછા વર્ષના અંદરમાં 120 થી 150 મજલિસ આપણે સર્વે સાંભળીએ છીએ. સવાલ આજની રાતે એ છે કે આટલા વર્ષો થયા અબા અબ્દુલ્લાનું zikr અને આહલુલ બૈતનું zikr હું સાંભળું છું, પણ આજ દી સુધી મારા મૌલા ઇમામ અલ હુસૈનની મારિફત મને કેટલી હાસિલ થઈ? કારણ કે અઝીઝાને મુખ્તરમ, આ એક વસ્તુ એ છે કે જેને હું ખાજીશું અને રિચ્યુઅલ તરીકે હું આ ઇમામની આઝાદારીને અંજામ આપું છું, ઇમામના zikરને હું અંજામ આપું છું. પણ એક વસ્તુ એ છે કે જેના અંદરમાં મારિફતની સાથે ઇમામનું zikr કરી અને મારિફતની સાથે આ ઇમામના ઇલ્મને અને ઇમામની પર્સોનાલિટીને જાણવાની હાસિલ કરવાની કોશિશ કરું. તમને ખબર છે શા માટે આ વસ્તુ, આ ઇમામની મારિફત શા માટે આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? એ વસ્તુને હું તમને બયાન નહીં કરું. આપણા ખોજા શિયા ઇથના અશરી કૌમના ઇતિહાસ તરફ આપણે જ્યારે નજર કરીએ, આ પૂરા કૌમના અંદરમાં એક એવા હિસ્ટોરિયન છે કે જે આજ દી સુધી હજી હયાત છે, ખુદા એમને સલામત રાખે. એ હિસ્ટોરિયન બયાન કરતા કહે છે કે જ્યારે આપણે આ પૂરી ખોજા કૌમની ઇતિહાસ તરફ નજર કરીએ છીએ તો આપણને એ જાણવા મળે છે કે આ જે નુકતો જ્યાંથી શરૂ થયો છે, જ્યાંથી પૂરી હિસ્ટ્રી અને તારીખ શરૂ થઈ છે, તે દાતનું અને તે વર્ષ છે 1873. 1877ના અંદરમાં જ્યારે ઇસ્માઇલી કૌમમાંથી એક કાફેલો ત્યાં ઇન્ડિયાથી નીકળી અને કરબલાઈ મુઅલ્લા તરફ સફર કર્યો તો એક એવો વખત આવ્યો કે આ ઇસ્માઇલી લોકોનો કાફેલો ત્યાં અબુલ ફضل અબ્બાસ સલાવતુલ્લાહી વસલામુ અલૈના ઝરીહ અને એમના રોદા તરફ એ લોકો ઝિયારત માટે હરમ તરફ ગયા. એ ઝિયારત કરતા કરતા આ ખોજા કૌમ કે જે ઇસ્માઇલી કૌમ હતી, એ જ્યારે એ લોકો ઝિયારત પડી અને જ્યારે બહાર નીકળ્યા તો એ કાફલાનો જે સાલાર હતો, એ જે કાફલાનો લીડર હતો, એમની મુલાકાત થઈ એક આલિમની સાથ કે જેમનું નામ હતું મુલ્લા કાદર હુસૈન કરબલાઈ. આ એ મુલ્લા કાદર હુસૈન હતા કે જે ખોજાના હતા પણ ઇન્ડિયાથી પોતે તાલ્લુક રાખતા હતા. એમના ઓરિજિન જ્યારે ચહેરાઓ તરફ જોવામાં આવતું હતું તો એમના ઓરિજિન ઇન્ડિયન લાગતા હતા. જ્યારે આ ખોજા ઇસ્માઇલી કૌમનું જ્યારે નજર આ આલિમ તરફ પડી તો ત્યાંથી એ લોકોની વાત અને મુલાકાત અને સલામ કલામ શરૂ થઈ. આપ તમામ લોકો વાકેફ હશો કે જ્યારે કોઈ પણ એવી જગ્યાએ, કોઈ પણ એવા પરદેશ તરફ આપણે જ્યારે જઈએ છીએ અને જ્યારે આપણા પોતાના કૌમની સાથે આપણી મુલાકાત થાય છે તો દિલના અંદરમાં આપણને એક જાતનું આપણને ખુશી મહેસૂસ થાય છે. આપણને એમ થતું હોય કે આપણને કોઈ આપણા ગામનું, આપણા દેશનું, આપણા કૌમવાળું આપણી સાથે જે છે મુલાકાત થયું.
ત્યાંથી એ ખોજા ઇસ્માઇલી કૌમનો જે લીડર હતો એમની વાત શરૂ થઈ મુલ્લા કાદર હુસૈનની સાથે. વાત કરતા એ અંત સુધી આવ્યા કે 1873ના એ કરબલાએ મુઅલ્લાનો જે સેન હતો અબુલ ફઝલ અબ્બાસના હરમના સામે, ત્યાંથી એ ખોજા ઇસ્માઇલીનો જે ગ્રુપનો લીડર હતો એ મુલ્લા કાદર હુસૈનના સામે કલમો પડી અને અબા અબ્દુલ્લા અને શિયા ઇથના આશરી કૌમનો કલમો પડી લીધો. જ્યારે એ પૂરો કલમો પડાઈ ગયો અને જ્યારે આ ઇસ્માઇલી લોકોએ જ્યારે ઇથના આશરી મઝહબને કબૂલ કર્યું, ત્યાંથી આ મુલ્લા કાદર હુસૈને આ પૂરા કાફલાને લઈ અને એ વખતના મરજાએ તકલીદ પાસે એમની મુલાકાત માટે લઈ ગયા. ધ્યાન દઈને સાંભળજો, કઈ નતીજા સુધી આપ લોકોને લઈ જવા જઈ રહ્યો છું. ત્યાંથી જ્યારે એ વખતના મરજાએ તકલીદ, જેમનું નામ હતું આયતુલ્લાહ અલ-ઉદમા શૈખ ઝૈનુલ આબિદીન માઝિંદરાની, ખુદા એમને જન્નતમાં આલી દરજ્જો ઇનાયત કરે. જ્યારે આયતુલ્લાહ માઝિંદરાનીની પાસે આ તમામ ખોજાનો કાફલો જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યાંથી એ લોકોને ખબર પડી, આ આયતુલ્લાહને ખબર પડી કે આ લોકો નવા શિયા ઇથના આશરી થયા છે. એ લોકોથી સવાલ કરવા લાગ્યા, કહ્યું તમે શું તમારી જિંદગીના અંદરમાં હજ પડવા જાઓ છો? તો એ લોકોએ જવાબ આપ્યો કે અમે હજ દરરોજ ન કરીએ છીએ. આયતુલ્લાહ અજબ થયા, ઇન્ડિયાથી તમે કેવી રીતે અરાબી સાઉદીના અંદરમાં તમે હજ પડો છો? કીધું અમે ત્યાં સુધી નથી જતા. અમે અમારા હાજર ઇમામથી અમે સવાલ કર્યું તો અમને એમ જવાબ આપવામાં આવ્યું કે તમને જ્યારે પણ હજ કરવાનું મન થાય તો ખાનાએ કાબાના ફોટાનું તમે 7 ફેરે ચક્કર કરો, તમારું હજ થઈ જશે. જ્યારે આવી બધી વાત જ્યારે સાંભળી ત્યારે આયતુલ્લાહ માઝિંદરાનીને ખબર પડી, ત્યાં એમને અહેસાસ થયું કે આ લોકોને ખરેખર તબલીગની સખત જરૂર છે. ત્યારે આ મુલ્લા કાદર હુસૈનની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે એ મુલ્લા કાદર હુસૈન, તમે આટલા વર્ષો થયા તમે કરબલાએ મુઅલ્લાના અંદરમાં ઇલ્મ હાસિલ કર્યા છો, હવે તમારો એ વારો આવ્યો છે, હવે એ વખત આવ્યો છે કે તમારા ગામના અંદરમાં જઈ અને તમે ફરીથી એ તબલીગનો સિલસિલો શરૂ કરો અને આ કૌમની તમે હિદાયત કરો. ત્યાં એક નુક્તો બયાન કરવામાં આવે છે કે જે નુક્તો ખરેખર વિચારવા જેવો નુક્તો છે. ત્યાં મુલ્લા કાદર હુસૈન એમની સામે જોઈને કહે છે, આગા મને તમે ઇસ્તિખારો જોઈ દો. કીધું શા માટે? કીધું બસ મને અત્યારે કરબલાના અંદરમાં મારું દિલ બહુ લાગી ગયું છે. કરબલાએ મુઅલ્લાથી મને નીકળવું નથી. મને એમ થાય છે કે અહીંયા કરબલાને મૂકીને હું ક્યાંથી ત્યાં ઇન્ડિયાના અંદરમાં ચાલ્યો જાઉં. મને એમ મન થાય છે કે કરબલાના અંદરમાં રહી વધુમાં વધુ ઇલ્મ હાસિલ કરું. ત્યાંથી શૈખ ઝૈનુલ આબિદીન એમને કહે છે કે મુલ્લા કાદર હુસૈન, હું તમારા માટે ઇસ્તિખારો નહીં કાઢું. કીધું શા માટે? કીધું તબલીગ કરવાના બાબતમાં ઇસ્તિખારા જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ તબલીગ એક એવું કામ છે, લોકોની હિદાયત કરવું એક એવું કામ છે કે જે ખુદાવંદ કરીમ તરફથી એ સંદેશો અને પૈગામ છે. માટે એના અંદરમાં ખુદાની રજા માંગવાની જરૂર નથી કે અહીંયા રહું કે હું ત્યાં ઇન્ડિયાના અંદરમાં જાઉં. તમને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે કે કોમને તબલીગની સખત જરૂર છે, માટે કરબલાથી તમે નીકળી અને ઇન્ડિયા તરફ તમે હિજરત કરો. ઇન્ડિયા તરફ મુલ્લા કાદર હુસૈન જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે મુંબઈના અંદરમાં કે જે કાખ્તીને ડોંગરી કહેવામાં આવે છે, ત્યાં મુલ્લા કાદર હુસૈન ત્યાંથી એ મદ્રેસાની સ્થાપના કરી કે જે મદ્રેસા આજ દી સુધી હયાત છે, જે મદ્રેસા આજ દી સુધી એક્ઝિસ્ટ થાય છે. એ મદ્રેસાના અંદરમાં તમે જશો તો એના અંદરમાં એ પૂરી ફહેરિસ્તો હજી મૌજૂદ છે કે એ મદ્રેસાના અંદરમાં જેટલા પણ આંસખી લોકો હતા, જેટલા પણ તલબા લોકો ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરી હતી એ મદ્રેસાના અંદરમાં તે લોકો કોણ હતા. એ જ્યારે ફહેરિસ્ત તરફ તમે નજર કરશો તો તમને એ ખબર પડશે કે મુલ્લા કાદર હુસૈને જે મુંબઈના અંદરમાં મદ્રેસાની સ્થાપના કરી હતી એ તમામ ઇન્સ્ક્રિપ્શનના અંદરમાં સૌથી પહેલું નામ અને સૌથી પહેલા નામોના અંદરમાં એક નામ આવે છે જેમનું નામ મુલ્લા હાજી નાજી સાહેબ છે. આ એ લોકોની તંતોડ મહેનતો છે અઝીઝાને મુખ્તરમ. આ એ લોકોનો ફાળો છે કે જે અત્યારે આપણે તમામ લોકો એક પ્લાટો ઉપર લઈ અને આપણે તમામ એમનાથી નોશ ફરમાવી રહ્યા છે. જે અત્યારે આપણે ફોફીતે કરી રહ્યા છે, આપણે સલામ કરીએ છીએ એ કૌમને આપણે સલામ કરીએ છીએ આપણા બાપ દાદાઓ અને આપણા બુઝુર્ગોને કે જે લોકોએ આટલી તંતોડ મહેનત કરી અને ત્યાં સુધી એ દીન ઇસ્લામને પહોંચાડ્યું છે. જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું, હવે હું તમને એક પંથ વધારે આગળ લઈ જાઉં. ત્યાંથી એ ઇસ્તો અહીંયા બયાન કરે છે કે આ ઇન્ડિયાથી જ્યારે આ ખોજા કોમ જ્યારે નીકળી તો આ ખોજા કોમના 3 ભાગલા થયા.
પહેલો ભાગલો થયો એ કે જે લોકો ઇન્ડિયાના એક ટાપુમાંથી નીકળી, એક એવા રેજિયોમાંથી નીકળી અને ત્યાં નોવેલ ઝેલેન્ડ તરફ હિજરત કરી. બીજું એ ટોળું હતું કે જે બિહારથી નીકળી અને એ લોકો ત્યાં કરાઈબ તરફ હિજરત કર્યા. અને ત્રીજી ભાગલો જે ખોજા કોમનું છે તે એ છે કે જે લોકો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાતથી નીકળી અને ત્યાંથી આફ્રિક દ લેસ્ટ તરફ પહોંચ્યા અને આફ્રિક દ લેસ્ટથી મદાગાસ્કાર તરફ પહોંચ્યા અને મદાગાસ્કારથી લઈને રેયુનિયન સુધી પહોંચ્યા છે. જ્યારે આ બધું સમજાઈ ગયું, એ હિસ્ટોરિયન આગળ વધીને કહે છે કે 150 વર્ષ પસાર થઈ ગયા. આ પૂરી ખોજા કોમ અત્યારે દુનિયાના અંદરમાં પથરાઈ ગઈ છે. 1,24,000, અમુક રિસર્ચ પ્રમાણે 1,50,000ની આ કોમ છે કે જે આ પૂરી દુનિયાના અંદરમાં પથરાઈ ગઈ છે. આ મોર્રિખ અને આ હિસ્ટોરિયન બયાન કરે છે કે l'an 2001ના અંદરમાં જ્યારે આ પૂરી ખોજા કોમની અભ્યાસ કરતો હતો અને એ તારીખનો મુતાલિઓ કરતો હતો, તો મને એ જાણવા મળ્યું કે નોવેલ ઝેલેન્ડના અંદરમાં અત્યારે એક કોમ છે કે જ્યારે પણ આશુરનો દિવસ આવે છે તો એ લોકો કાળા કપડાં પહેરી અને એ લોકો એક જાતનું કાર્નાવાલ બનાવે છે. આશુરનો જ્યારે દિવસ આવે એ લોકો કાર્નાવાલ બનાવે, એ લોકો કાળા કપડાં પહેરે, એ લોકો ઉગાડા પગે, આ લોકોના કદમમાં ચંપલ ના પહેરે, એ લોકોના ઘરમાંથી નીકળી, એ લોકોના કોઈ પણથી મંદિરમાંથી નીકળી અને ત્યાંથી એ લોકો પૂરા ગામના અંદરમાં એ લોકો પરાદે થતા હોય અને હાથમાં એ લોકોની એક એવી વસ્તુ હોય કે જેને એ લોકો તાવિયા કહે છે. પણ એ પૂરા તાઝિયાને લઈને, એ પૂરા તાઝિયાને ફરાવીને એક એવી જગ્યાએ એ લોકો પહોંચે છે કે જ્યારે દરિયા કાંઠે અને દરિયા કિનારે એ લોકો જ્યારે પહોંચે છે તો આ તાઝિયાને એ લોકો આ દરિયાના અંદરમાં ડૂબાડી નાખે છે અને તણાવી નાખે છે. પણ આ કાર્નાવાલ અને આ જે એ લોકો પગપાળા કરી રહ્યા છે એનું એક ખૂબી એ છે, એનું એક કેરેક્ટરિસ્ટિક એ છે કે એ લોકો ચાલે તો છે, તાઝિયાને તો એ લોકો ફરાવે છે, પણ સાથોસાથ એ લોકો નાચે પણ છે અને દારૂ પણ પીએ છે. આ થયું ત્યાં નોવેલ ઝેલેન્ડની વાત. એક બીજી જગ્યાએ જ્યાં મને ખબર પડી કે કરાઈબના અંદરમાં જે ખોજા કોમ જે ત્યાં એ લોકો વસવાટ કર્યા હતા, ત્યાં એ લોકો હિજરત કર્યા હતા, ત્યાં અમોને એ ખબર પડી કે આજના દિવસે જે ગઈકાલે અમારા બાપ દાદાઓએ આટલા માન અને આટલી મહેનતોની સાથે આ ખોજા ઇથના અશરી, આ જે શિયા મધહબ ઇથના અશરી મધહબને જે કબૂલ કર્યું હતું, આજે 150 વર્ષ પછી હાલત એ છે કે કરાઈબના અંદરમાં એ લોકો શિયા નહીં, સુન્ની નહીં, બલકે શિયામાંથી વહાબી થઈ ગયા છે. અને ત્રીજી અને છેલ્લી કૌમ કે જે ગુજરાતથી નીકળી અને આફ્રિક દ લેસ્ટ, મદાગાસ્કાર અને રેયુનિયન તરફ હિજરત કરી, આ એ કૌમ છે કે જે આજ દી સુધી 150 વર્ષ પસાર થઈ ગયા, પણ આ કૌમમાંથી, આ રેયુનિયન જેવા ટાપુમાંથી હજી આવાજ આવે છે, લબ્બૈક યા હુસૈન. આ એ કૌમ છે અઝીઝાન મુહતરમ કે જેને આપણે ત્યાં ઇન્ડિયાથી લઈને કે પૂરા આફ્રિક તરફ જે સફર કરી અને જે અહીંયા સુધી આટલી મહેનતોની સાથે જે મદાગાસ્કાર સુધી આપણે એ ધર્મને લઈ આવી ચૂક્યા અને મદાગાસ્કારથી લઈને જ્યાં આપણે રેયુનિયનના અંદરમાં આજે ઇસ્લામના પરચમ, અહલુલ બૈતના પરચમ અને ઝંડાને આપણે બલંદ કર્યા છે, એ શુક્ર છે આપણા માવતરો, આપણા બાપ દાદાઓનો કે જે લોકોએ આપણા માટે હુસૈન ઇબ્ન અલીની મારિફત આપણા તમામ લોકોના દિલોના અંદરમાં એ લોકો વાવ્યા છે. અઝીઝાન મુહતરમ, સવાલ અને મોટો પોઈન્ટ d'interrogation એ છે કે આયા જેવી રીતે મારા માવતરોએ, મારા બાપ દાદાઓએ જેવી રીતે મને હુસૈન બિન અલીના પૈગામ, એમનું જે મારિફત છે જેવી રીતે એ લોકોએ મને આપ્યો હતો, આયા હું પણ મારી ઔલાદને એ જ મારિફત આપું છું? એ વસ્તુને યાદ રાખીએ, આપણે એકલા અહીં સુધી નથી પહોંચ્યા અઝીઝાન મુહતરમ. આપણા મા બાપ લોકો એ હતા, આપણા બાપ દાદાઓ એ લોકો હતા, આપણા વડવાઓ લોકો હતા કે જે લોકો આપણા હાથને પકડી અને અહીં ઇમામ બારગાહ સુધી લાવ્યા છે. એટલા માટે આજે શબે ચહેલુમની રાત, આ અરબઈનની રાતના, શબે જુમઆની રાતના આપણે એ તમામ મરહુમીન લોકોને યાદ કરીએ છીએ. પણ કાલે જેવી રીતે મારા માવતરો મને લાવ્યા હતા, આયા મારી ઔલાદ લોકોને હું એવી જ રીતે ઇમામ બારગાહમાં લઈ આવું છું. જેવી રીતે મને શબે જુમઆની મારિફત હાસિલ થઈ હતી, આયા એવી જ રીતે એ જ મારિફતને હું ટ્રાન્સમિટ કરું છું.
એ વસ્તુને યાદ રાખજો જીઝાન મુહતરમ. આજે મારિફત મને હાસિલ થઈ છે, આજે આલિશાન ઇમામ બારગાહ મને નસીબ થયું છે આજે, એની કોઈ ગેરંટી નથી કે કાલે આ ઇમામ બારગાહના અંદરમાં મારી ખોજા કૌમ હશે. કાલે આ ઇમામ બારગાહનું કોણ ધણી થશે એની મને કંઈ ગેરંટી નથી. માત્ર એક વસ્તુ છે, અગર મેં અત્યારથી તનતોડ મહેનત કરી, અગર અત્યારથી હું એ વસ્તુને સિરિયસમાં લઈ અને મારી ઔલાદની સહી તરબિયત કર્યો, અગર એ સહી મારિફત મેં અતા કરી, તો એ બનવા જોગ છે અને મુમકિન છે કે કાલે ખુદાવંદ કરીમ એ બચ્ચાઓના દિલોના અંદરમાં હુસૈનની આઝાદારીને જીવતી રાખશે. પણ એ મારિફતને હું કેવી રીતે આયા, હું મારિફત જે મારી ઔલાદને મને આપવી છે, શું એ જ મારિફત ખુદ મારી પાસે છે કે નહીં? કારણ કે એક વસ્તુને હું ક્યારે આપી શકું? જ્યારે મારા પોતા પાસે હોય ત્યારે હું આપું ને. પણ એક વસ્તુ જે મારા પોતા પાસે ન હોય, એ વસ્તુ હું મારી ઔલાદને કેમ અર્પણ કરીશ? આજની આ રાતના અંદરમાં એક એવો રેઝ નુકતો છે, એક એવો ડેલિકા નુકતો છે કે જેના તરફ મને આપ લોકોના ધ્યાનને ખેંચવું છે, જેથી કરીને આપણા દિલોના અંદરમાં જે હુસૈન ઇબ્ન અલીની મારિફત છે એના અંદરમાં થોડોક વધારો થાય, જેથી કરીને આપણી ઔલાદને જે આ શમ્મા છે, જે આ અહલુલ બૈતની આઝાદારીનો જે વારસો છે, એ આપણે સહી રીતે એ લોકોના હાથોમાં સપોર્દ કરી શકીએ. બે હદીસને લઈને આપણે આ ગુફ્તગુને આગળ વધારીએ. આપણા 8મા ઇમામ અલી બિન મુસા રદા સલવાતુલ્લાહિ વસલામહુ અલૈહ એમના એક સહાબીની સાથે બેઠેલા છે અને એમની સાથે વાત કરતા કરતા, ગુફ્તગુ કરતા કરતા કહી રહ્યા છે કે એ મારા સહાબી, શું કોઈ દિવસ એવું બને છે કે જેના અંદરમાં તમે મારા દાદા હુસૈનને યાદ કરો? સહાબીએ કહ્યું, જી મૌલા, હંમેશા એવા વખત આવે છે કે જેના અંદરમાં અબા અબ્દુલ્લાને હું યાદ કરું છું. ઇમામ રઝા આગળ વધીને કહે છે, શું એવું કોઈ દિવસ બન્યું છે કે જેના અંદરમાં તમે મારા દાદા હુસૈનને યાદ કરી તમારા દિલના અંદરમાં એક જાતનું ગમ, એક જાતનું હુઝ્ન અને એક જાતનું શાગરાન પેદા થાય? કીધું, હા યા મૌલા, જ્યારે પણ હું અબા અબ્દુલ્લાને યાદ કરું છું ત્યારે તરત મને એ કરબલાનો વાકયો યાદ આવે છે, મારું દિલ ગમથી ભરાઈ આવે છે, મારા આંખોમાંથી આંસુ આવે છે. ત્યારે ઇમામ રઝા બયાન કરે છે કે એ સહાબી યાદ રાખજે અને સાંભળ, જે પણ કોઈ શખ્સ મારા જદ હુસૈનને યાદ કરી અને જ્યારે એમના દિલના અંદરમાં હુઝ્ન અને ગમ તારી થાય છે, હજી એમના આંખોમાં આંસુ નથી આવ્યા, હજી તો એમના દિલમાં એક હુઝ્ન અને ગમ પેદા થયું છે, એ શખ્સ યાદ રાખજે, જ્યારે આવું બને છે તો ખુદાવંદ કરીમ એ શખ્સ ઉપર એમના રહેમતોના દરવાજાને ખોલી નાખે છે. એક બીજી જગ્યાએ આપણા રસૂલ આદમ મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવતા બયાન કરે છે કે જે કોઈ શખ્સ મારા નવાસા હુસૈન ઉપર રડે, મારા નવાસા હુસૈનની ગમ અને એમના આઝાદારી ઉપર રડે, એમના મસાઈબ ઉપર ગિરિયા કરે અને ગિરિયા કરતા કરતા અગર એમના આંખમાં એક એવું આંસુ પડે કે જે આંસુનું મિકદાર અને ક્વોન્ટિટી એક મચ્છરના પાંખ જેટલી હોય, તો આ નાના આંસુની તાકાત એટલી છે કે જહન્નમના પૂરા આગને ઠારી નાખે છે. આપણે સાંભળી લીધા, આપણે જે છે એમને મજા આવી ગઈ સાંભળીને, પણ કોઈ દિવસ કોઈ વિચાર કર્યો છે આ જહન્નમના કઈ આગની વાત કરવામાં આવે છે? આ એક વસ્તુ, એક દેતાઈને આપ લોકોને બયાન કરું, જેથી કરીને આ હદીસને ફરીથી સાંભળવા આપ લોકોને મજા આવશે. એ જ રસૂલે આદમની પાસે જિબ્રાઈલ અમીન નાઝિલ થયા છે. જિબ્રાઈલ અમીન નાઝિલ થઈ અને રસૂલની સાથે વાત કરતા કરતા એક એવો મોકો આવ્યો કે જેના અંદરમાં જિબ્રાઈલ અમીન રસૂલથી, બલકે રસૂલ જિબ્રાઈલને સવાલ કરે છે કે એ જિબ્રાઈલ, મને બયાન કર, મને એ વ્યાખ્યા બયાન કર કે જહન્નમની આગ કેવી આગ હશે. ત્યાંથી જિબ્રાઈલ અમીન જવાબ આપવા લાગ્યો, કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, તમે એ સવાલ કર્યો પણ કેવો સવાલ કર્યો? આ જહન્નમની આગ પણ કેવી આગ? યા રસૂલલ્લાહ, બસ એટલું જ તમે સાંભળી લ્યો, આનાથી જ તમે સમજી લ્યો કે જ્યારે એક ઇન્સાનની રૂહને જ્યારે કબ્ઝ કરવામાં આવે છે અને જ્યારે આ ઇન્સાનની રૂહને જ્યારે એ આલમે અરવાહના અંદરમાં જ્યારે પરવાઝ કરવામાં આવે છે, તો આ ઇન્સાનનો જિસ્મ છે કે જે ઇન્સાનને ગુસલ આપવામાં આવે છે, કફન આપવામાં આવે છે, દફન કરવામાં આવે છે, એ જે છે એ જિસ્મ તો ખલાસ થઈ ગયું, એ જિસ્મ તો દફનાઈ ગયું, પણ જે રૂહ છે એ રૂહને ખુદા આમને નહીં મૂકી દે.
એ રૂહને ખુદા આમને થોંકીલ નહીં મૂકી દે. આ સારા લોકોની હું વાત નથી કરતો, આ ખરાબ લોકોની વાત કરું છું. જે લોકો ખુદાના માસિયતકાર બંદાઓ હતા, જે લોકો ખુદાના ગુનેહગાર બંદાઓ હતા. જિબ્રાઈલ અમીન આગળ વધીને બયાન કરે છે કે જ્યારે પણ એક ગુનાહગાર ઇન્સાનની રૂહને કબ્ઝ કરવામાં આવે છે તો આ ઇન્સાનની રૂહને ખુદાવંદ કરીમ જંજીરોથી જકડી નાખે છે. કેવા જંજીરો? આ જંજીરો કંઈ લોઢાના જંજીરો નથી, આ જંજીરો ફેગ અને મેટાલના કંઈ જંજીરો નથી, આ જંજીરો લોહાના જંજીરો નથી, આ જંજીરો આગથી બનેલી હોય છે. આ એ જંજીરો છે કે જેમના એક એક માયો, જેમના એક એક સંતરા આગના બનેલા હોય છે. એ રસૂલે ખુદા યાદ રાખજો કે આ જંજીર કે જે આગની બનેલી હશે, આ જેવું તેવું આગ નહીં હોય. આ આગ એવું આગ છે કે આ પૂરા જંજીરને નહીં, બલકે આ જંજીરના એક જ માયોને અગર એક સંતરાને તમે નીકાળી અને આ એક જ નાના માયો કે જે આગથી ભરેલો માયો છે, અગર તમે આ દુનિયાના કોઈ પણ ડુંગર ઉપર તમે રાખો તો આ એક માયોની એટલી તાકાત છે, એટલી શિદ્દત છે કે આ દુનિયાનું ડુંગર પાણી થઈ જાય. સોચો અઝીઝાને મુખ્તરમ, અગર જંજીરનો એક માયોની આટલી શિદ્દત હશે તો પૂરા જંજીરની કેટલી તાકાત હશે, પૂરા જંજીરની કેટલી શિદ્દત હશે. આ એ જહન્નમની આગને બોલવાની વાત કરવામાં આવે છે કે જે આપણે અત્યારે બેઠેલા છે આ દુનિયામાં. જ્યારે રસોડાના અંદરમાં, ક્વિઝિનના અંદરમાં, જ્યારે આપણી ગળવારીઓથી આપણે ત્યાં સવાલ કરે છે કે ભાઈ ચાય લાવી દે, ચાય બનાવી દે. એ ચાય જ્યારે આપણી ખિદમતમાં લઈ આવવામાં આવે અને એ ચાય થોડુંક વધારે અગર ગરમ હોય, અગર એ ચાય મારી જબાનમાં ચાલી ગઈ, અગર મારી જીભમાં ચાલી ગઈ તો એમનો દુખાવો મને કેટલો થાય છે, એટલો દર્દ મને કેટલો મહેસૂસ થાય છે કે કેટલા ટાઈમ સુધી એ જીભ મારી કચરાઈ છે, એ જીભના અંદરમાં મને દર્દ થાય છે. અને આપણે વિચાર કરતા હોય કે હાશ, આ ક્યારે મને સુખ મને મેળવી શકું અને ક્યારે સુકૂન મને મળે. રસૂલે ઇસ્લામ બયાન કરે છે કે આ એ દુનિયાની આગ છે કે જેને તમે નથી ખમી શકતા. આ દુનિયાની આગ કાંઈ નથી, આ એ આખિરતની આગ છે કે જેને 70 ફેરે ઠારવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ દુનિયામાં મોકલવામાં આવ્યું. આ એ અઝાબ નહીં. અગર આ અઝાબ કે જે કયામતના દિવસનો હશે, મારો વિષય કયામત નથી, પણ કયામતના દિવસનો અગર એ અઝાબ હશે એ હું તમને નહીં કહું. આપણા પહેલા ઇમામ અલી બિન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહી વસલામુ અલૈહ દુઆ કુમૈલના અંદરમાં ઇરશાદ ફરમાવીને કહે છે કે એ ખુદા, એ મારા મૌલા, એ મારા રબ, અગર તારા આ દુનિયાની હું નથી ખમી શકતો, અગર તારા દુનિયાના અઝાબને હું નથી ખમી શકતો, ફકૈફ અઝાબિલ આખિરા, આ આખિરતનો અઝાબ કેટલો કઠણ હશે કે એ ખુદા, આ અલીના અંદરમાં તાકાત નથી કે આ આખિરતને અઝાબને ખમી શકે. આ એ અલી છે કે જેની દુઆ કુમૈલ હું સાંભળું છું. આ એ અલી છે કે જેમને 21મી માહે રમદાનના અંદરમાં હું યાદ કરું છું. મૌલા અલી બયાન કરે છે, ફાતહે ખૈબર ઓ ખંદક બયાન કરે છે, ખુદા મારામાં આ તારી જહન્નમની આગને ખમવાની તાકાત નથી. આ આગ, આ અઝાબ પણ કેવો અઝાબ! આપણે સાંભળતા આવીએ છીએ કે ભાઈ ત્યાં કયામતના દિવસે જ્યારે ઇન્સાનને જહન્નમમાં લઈ જવામાં આવશે તો આ ઇન્સાનને ત્યાં આગના અંદરમાં નાખવામાં આવશે અને ત્યાંથી પતી ગઈ વાત નહીં. ત્યાંથી ઉલમા લોકો અઈમ્માએ અથાર અને અહલુલ બૈતના અહાદીથના રોશનીમાં બયાન કરે છે કે આ એ દિવસ હશે, આ એ અઝાબ હશે કયામતના દિવસનો, જહન્નમનો એ અઝાબ હશે કે ત્યાં એક ગુનેહગાર ઇન્સાનને ત્યાં જ્યારે દાખિલ કરવામાં આવશે તો ઇન્સાન જે છે આ આગના શિદ્દતથી એટલો બરતો હશે કે પોતે ચાહતો હશે કે આ બરતરાના અંદરમાં હું મરી જાઉં. પણ ખુદા જે છે જેવી રીતે આ ઇન્સાન બરીને ખાક અને રાખ થઈ જશે, ખુદાવંદ કરીમ એમને પાછો જીવતો કરશે. જ્યારે જીવતો કરશે એમને પાછો આગમાં ગરાવવામાં આવશે, એ ફરીથી બરશે, એમને પાછો આગમાં ગરાવવામાં આવશે. આ એ અઝાબ છે કે જેના માટે ખુદાવંદ કરીમ કુરઆન મજીદના અંદરમાં બયાન કરે છે કે આ કયામતનો જહન્નમનો એ અઝાબ છે. લા યમૂતુ ફીહા વલા યહયા, ઇન્સાન ત્યાં મરતો પણ નહીં હોય અને જીવતો પણ નહીં હોય. મરી જશે, ખુદા એમને પાછો જીવતો કરશે, જીવતો થશે, આ અઝાબમાં પોતે પાછો મરી જશે. આવી રીતે 50,000 વર્ષ સુધી અઝાબને પોતે ભોગવતો રહેશે.
જ્યારે આ બધું સાંભળી લીધા, હવે ફરીથી હદીથને સાંભળો. રસૂલે ઇસ્લામ બયાન કરે છે, જે પણ કોઈ શખ્સ મન બકા ઔ અબકા ઔ તબાકા અલલ હુસૈન, જે પણ કોઈ શખ્સ હુસૈન ઉપર રડ્યું અથવા હુસૈનના માટે રડાવ્યું, અરે મરસિયાના અંદરમાં, માતમના અંદરમાં, ગમના અંદરમાં, કોઈ પણ એવા સંજોગના અંદરમાં જે પણ કોઈ શખ્સ રડાવ્યું, અગર રોયું પણ નહીં, રડાવ્યું ને પણ નહીં, પણ અગર રોવાની એવી સુરત કરી, રોવાનું એવું શિકલ કર્યું, ખુદાવંદ કરીમ બયાન અને રસૂલે ઇસ્લામ બયાન કરે છે કે અગર આ રડતા રડતા, અગર આ ઇન્સાનના આંખોમાં અગર આ મચ્છરના પાંખ જેટલું આંસુ પડે હુસૈન માટે, તો આ ઇન્સાનના આંસુની તાકાત એટલી છે કે જહન્નમના આગને ઠારી નાખે છે. એક આંસુ મૌલા હુસૈન ઉપર રડવાથી, એક સવાલ તમને કરું, અગર હુસૈન ઉપર રડવાથી એક ઇન્સાનનું આંસુનું આટલી તાકાત છે, તો ખુદ હુસૈનની કેટલી તાકાત હશે? ખુદ હુસૈનની કેટલી તાકાત હશે? પણ એ હુસૈનની મારિફત આયા મેં દર્ક કર્યું છે કે ના? શા માટે ખુદાએ મૌલા હુસૈનને આટલી બધી વસ્તુઓ આપી દીધી? આખરે મૌલા હુસૈને શું કર્યું હતું? અરે મૌલા અલીએ શહાદત આપી, મૌલા હસને શહાદત આપી, તમામ લોકોએ શહાદત આપી, ઘણા બધા લોકોએ જુલ્મ સિતમ જોયા છે, પણ મૌલા હુસૈનના અંદરમાં આટલું શું હતું કે જેના કારણે ખુદાએ આટલું બધું આપી દીધું? અને કંઈ વસ્તુ કંઈ મામૂલી વસ્તુ નથી આપ્યા. પાંચમા ઇમામ મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલ બાકર સલવાતુલ્લાહી વસલામહુ અલૈહ, પાંચમા ઇમામ બયાન કરે છે, ઇન્નલ્લાહ અવદલ હુસૈન મિન કત્લિહી. ખુદાવંદ કરીમે મૌલા હુસૈનની જે કુરબાની હતી, મૌલા હુસૈનનું જે સેક્રિફિસ હતું, અરે કડિયલ જવાન અલી અકબરથી લઈને કે ત્યાંથી હબીબ ઇબ્ન મવાહિર જેવા ઝયીફ ઇન્સાનથી લઈને કે 6 મહિનાના અસગર સુધી, આ અસગરની મસાઈબ શું કમ છે અઝાદારો? અસગરની મૈયત મૌલાના હાથમાં છે. મૌલા હુસૈન આસમાન તરફ જોઈને કહે છે, બિલકુલ એ જ ટાઈમે જ્યારે પોતે ઇન્ના લિલ્લાહ કરતા 7 ફેરે આગળ પાછળ જાય છે કે નહીં? એ જ ટાઈમે મૌલા હુસૈનના હાથમાં અસગરની મૈયત છે, એમના ચહેરા ઉપર એ માસૂમનું લોહી છે. ત્યાંથી ખુદાની બારગાહમાં જોઈને કહે છે કે ખુદા, આ હુસૈન તારી પાસે માફી માંગે છે કે હુસૈનની પાસે અસગરથી વધારે કંઈ હોત તો એ પણ હું તારી રાહમાં આપી દેત, પણ એ ખુદા ગવાહ રહેજે, આજે હુસૈન ગરીબ થઈ ગયો, આના સિવાય હવે મારી પાસે કંઈ નથી. ખુદાવંદ કરીમ બયાન કરે છે, ઇમામ અલ બાકર બયાન કરે છે, આવી મોટી સેક્રિફિસ, આવી મોટી સુફરાન્સ, આવા મોટી કુરબાનીની સાથોસાથ એમના નિસ્બત અને મુકાબલામાં ખુદાવંદ કરીમે કહ્યું કે એ હુસૈન, તમે આટલી બધી કુરબાની મારા માટે આપી દીધી, ઇસ્લામને બચાવવા માટે તમે આટલી બધી કુરબાની આપી દીધી, મેં તમોને હુસૈનને મેં 4 વસ્તુ એવઝમાં આપી દીધી. Je vous ai donné 4 choses en retour. 4 વસ્તુને મેં તમને આપી દીધી. કીધું પહેલું, અન જઅલ અલ ઇમામત ફી ધુર્રિયતિહ, કે પૂરી ઇમામતનો જે સિલસિલો છે, પૂરી ઇમામતની જે કડી છે, એ મેં ખુદાએ હુસૈનના નસલના અંદરમાં મેં રાખી દીધી. એટલા માટે તમે જોશો કે આ ઇમામતનો સિલસિલો, ઇમામતની કડી અને સંતરા અગર ચાલ્યા હોય તો કેના લીધે, કેના કારણે? એ મૌલા હસનની દીકરી હતી કે જેમનું નામ ફાતિમા બિન્ત હસન હતું, અને એ ઇમામ હુસૈનના દીકરા હતા કે જેમને અલી ઇબ્ન હુસૈન સૈયદ સજ્જાદ સલાવતુલ્લાહી વસલામહુ અલૈહ કહેવામાં આવે છે. કીધું પહેલું, અન જઅલ અલ ઇમામત ફી ધુર્રિયતિહ, એ હુસૈન તા કયામત સુધી જેટલા પણ શિયાને હૈદર કરાર હશે એ લોકો જોશે કે ઇમામતનો સિલસિલો તમારી નસલથી ગયો છે, ઇમામતનો સિલસિલો તમારી નસલથી ચાલ્યો છે. કીધું બીજું, વશિફા ફી તુરબતિહ, જે માટી ઉપર, જે ખાક ઉપર હુસૈન જેવા મઝલૂમનું લોહી અને ખૂન ઢોરાણું છે, એ ખાકના અંદરમાં ખુદાવંદ કરીમે શફા રાખી દીધી. કીધું ત્રીજું, જે પણ કોઈ શખ્સ અબા અબ્દુલ્લાહના ત્યાં હરમના અંદરમાં જઈ અને તહતલ કુબ્બા જેને કહેવામાં આવે છે, કુપલ અને દોમના નીચે જે પણ કોઈ શખ્સ એ જગ્યાએ જઈ અને જેટલી પણ દુઆ કરશે, ખુદાવંદ કરીમ એ બધી દુઆઓને એમની બારગાહમાં કબૂલ કરી નાખશે. ચોથી અને છેલ્લી વસ્તુ,
જે પણ કોઈ શખ્સ હુસૈન ઇબ્ન અલીની ઝિયારત કરબલાના અંદરમાં જાય છે, ખુદા બધા લોકોને આજની રાત સદકામાં અબા અબ્દુલ્લાની ઝિયારત નસીબ કરે. જે પણ કોઈ શખ્સ અબા અબ્દુલ્લાની ઝિયારત માટે જાય છે, તો જ્યારે પોતે ઝિયારતમાં જાય છે, જે વખતથી લઈને કે એમની ઝિયારતને પોતે એમના સફરને પોતે શરૂ કર્યો, ગેઈન્યોથી જઈને કે ફરીથી ગેઈન્યો આવતા, જે પણ કદમ પોતે હુસૈન ઇબ્ન અલીની ઝિયારત માટે રાખે છે, એ ઝિયારત દરમિયાન ખુદાવંદ કરીમ એમની ઉંમરમાં પોતે ગણતરી નથી કરતો અને એમની ઉંમરના અંદરમાં પોતે સુસ્તાક્ષો નથી કરતો. વિચાર કરો અઝીઝાને મુખ્તરમ કે આ હુસૈન ઇબ્ન અલીનો મર્તબો કેટલો હશે કે ખુદાવંદ કરીમે આ બધી વસ્તુઓ એમને આપી દીધી. પણ આ તમામ વસ્તુઓને છોડી એક વસ્તુને ખેંચી અને આપણે આગળ વધીએ છીએ, ને તે વસ્તુ શું છે? તે વસ્તુ છે વશિફા ફી તુરબતે. આજ જેને આપણે ખાકે શિફા કરીને ઓળખીએ છીએ, છે કે નહીં? આપણા દરમિયાનના અંદરમાં, મારી કૌમના અંદરમાં એ વખતથી લઈને કે આજ દી સુધી, જે દિવસથી હું જન્મ્યો કે આજ દી સુધી કે મારી ઔલાદને સુધી, આ ખાકે શિફાને હું કેટલું મર્તબો સમજ્યો છું, આ ખાકે શિફાની મારિફતને હું કેટલું સમજ્યો છું. આપણને શું થાય? કીધું ભાઈ શું થઈ ગયું? કીધું ગ્રીપ થઈ ગયું, કાં તો કોવિડ થઈ ગયું, ખાકે શિફા થોડીક નાખી દે મોઢામાં. કોઈ પણ તાવ આવી ગયો, કોઈ પણ વસ્તુ, કીધું ખાક નાખી દે મોઢામાં, બધું સરખું થઈ જશે. અઝીઝાની મુખ્તરમ, શું ખાકે શિફાની એટલો જ મર્તબો છે? અગર ખાકે શિફાનો આટલો જ મર્તબો હોય તો માત્ર આના અંદરમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ દેખાય છે. શા માટે? કારણ કે ખાકે શિફા એક એવી વસ્તુ છે કે જે ખુદાવંદ કરીમ તરફથી હુસૈન ઇબ્ન અલીને આપવામાં આવેલું છે. અગર આની તાકાત ફક્ત એ જ હોય કે બસ આ બીમારોને શફા આપે છે, આના અંદરમાં જે છે એટલું પૂરું નહીં થાય. માત્ર એવું લાગે છે કે આટલું જ એમની ફદીલત નથી, આની ફદીલત ક્યાંય વધારે પડેલી છે. શા માટે? આ એ ખાક છે. ખુદાવંદ કરીમે જ્યારે આ પૂરા આલમને ખલ્ક કર્યું, આ પૂરા આલમને ખલ્ક કરતા, આ પૂરી દુનિયાને ખલ્ક કરતા, સૌથી પસ્તમાં પસ્ત વસ્તુ, સૌથી જલીલ અને સૌથી નાનામાં નાની વસ્તુ, જેને આપણે ફ્રેન્ચીના અંદરમાં ઇન્ફીમ કહીએ છીએ, સૌથી ઇન્ફીમ વસ્તુઓ દુનિયાના અંદરમાં ખુદાએ ખલ્ક કર્યું છે, તો આ એ ખાક છે. આ એ ખાક કે જે બિલકુલ ઇન્ફીમ છે, જ્યારે હુસૈનનું લોહી અંદરમાં આવી ગયું તો એમને ખાકે શિફા કહેવામાં આવ્યું. આ એ ખાક, આ એ સિમ્પલ માટી કે જેના માટે શૈતાને ત્યાં મુકાબલો કર્યો તો આદમનો, યાદ આવે છે કે નહીં? આ એ આદમ કે જેને જ્યારે ખલ્ક કરવામાં આવ્યું, ખુદાવંદ કરીમે કહ્યું કે મારા તમામ ફરિશ્તાઓ, તમને હું ત્યાં હુકમ આપું છું કે આ આદમનો સજદો કરો. તમામ લોકોએ સજદો કર્યો, ઇલ્લા આપણો દોસ્ત, ઇલ્લા ઇબ્લીસ. ઇબ્લીસથી જ્યારે સવાલ કરવામાં કીધું, શા માટે? જે વસ્તુને મેં મારા હાથેથી ખલ્ક કર્યું છે મેટાફોરિકમાં, એના સામે તું શા માટે સજદો નથી કરતો? કીધું ના થાય. કીધું શા માટે? કીધું ખલકતની મિન નાર વ ખલકતહુ મિન તીન. મને તે આગથી બનાવ્યો છે, ઓને તે માટીથી બનાવ્યો છે. આગના અંદરમાં વધારે ચમક હોય છે, આગના અંદરમાં વધારે શિદ્દત હોય છે. આ માટીના અંદરમાં શું છે? માટીમાં કંઈ નથી. માટીના સામે હું સજદો નહીં કરું. પણ જ્યારે આ માટી ઉપર જ્યારે હુસૈનનું લોહી પડી ગયું તો ખુદાવંદ કરીમે એ જ માટીને અઝમત આપી દીધી. એક શાયર બયાન કરે છે, કેમ કે તમને થોડાક નિંદરમાં લાગો છો, ફૈઝાન મુખ્તરમ, આ હુસૈનની એવી મોહબ્બત છે કે જેના અંદરમાં મરેલા લોકો પાછા જાગી જાય છે. હુસૈન ઇબ્ન અલીના અનુસંધાનમાં શાયર બયાન કરે છે, કહે છે કે ખાકે શિફા હૈ મેરી દવા और कुछ नहीं, गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं. ત્યારબાદ આગળ વધીને શાયર કહે છે, માલે ખદીજા ઝરબ અલી સજદાએ હુસૈન. ઇસ્લામ અગર જાગ્યું છે, ઇસ્લામ અગર જીવંત રહ્યું છે, માલે ખદીજા ઝરબ અલી सजदा हुसैन, इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं. અને આખિરમાં ત્યાંથી શાયરે કલમને છોડી દીધું. કીધું બસ. અચાનક કહેવા લાગ્યો, કીધું ના, હજી કંઈ ઘટે છે, હજી કંઈ ઘટે છે. કલમને ફરીથી ઉપાડી અને ફરીથી લખવા લાગ્યો. કહ્યું, ઉસને કહા કે દીન કી તારીખ પૂરી લીખ. દીનની તારીખ લખ. આ દીન અને રિલિજનની જે પૂરી હિસ્ટોર અને ઇતિહાસ છે, લખ, અધૂરી નહીં. उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं.
ઇઝાન મુહતરમ, આ ખાકે શિફાની થોડીક મર્તબો અને અઝમતને સમજવા માટે આ શબે અરબઈનની રાત છે. અરબઈન હુસૈની માટે કરબલાના અંદરમાં આપણે જઈએ છીએ, પણ આપણને ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય, આપણને ક્યારેક ક્યારેક આપણે માયુસ થઈ જાય, લોકો કરબલા સુધી પહોંચી ગયા, આપણે ના જઈ શક્યા. અઝીઝાન મુહતરમ, કરબલામાં જાવું એ પણ ફદીલતની વાત છે, પણ એ વસ્તુને યાદ રાખજો, જેમ ત્યાં કરબલાથી જેમ દૂર જતા જાય એમ નિસ્બત અને મર્તબો વધતો જાય. અહીંયા પણ એક નાનું કરબલા છે. શા માટે? કારણ કે અહીંયા અબા અબ્દુલ્લાથી જોડાયેલી નિસ્બત હોયેલી ઇમામ બારગાહ છે. આપણે આને મામૂલી ન સમજીએ. કોઈ પણ વસ્તુ જે હુસૈનથી જોડાઈ જાય છે એની આઝમત વધી જાય છે. ઇબ્ન કૌલવૈહ કે જે કામિલુ ઝિયારાત નામની કિતાબ છે એમના લેખક છે. ઇબ્ન કૌલવૈહ, અઝીઝાન મુહતરમ, આપણે આપણા ઉલમાને નથી જાણતા, આપણા ઉલમાને આપણે નથી ઓળખતા. આપણને એમ થાય કે ઉલમા લોકો બસ લખી લખી મજલિસો પડી પડી આપણા સુધી આ વસ્તુને પહોંચાડી ગયા છે. આ એ ઉલમાઓ લોકો છે કે જે લોકો કૈદના અંદરમાં બેસી બેસીને પોતાના ખૂન અને પોતાના લોહીથી કિતાબો લખી લખીને આપણા સુધી ધર્મને પહોંચાડ્યા છે. કદ્ર કરીએ એ લોકોની મહેનતોનો. ઇબ્ન કૌલવૈહ, એમની કિતાબનું નામ કામિલુ ઝિયારાત. આ કામિલુ ઝિયારાતની કિતાબ એ છે કે તમે આયતુલ્લાહ અલ-ઉલમા સૈયદ અબુલ કાસિમ અલ-ખુઈ, ખુદાએ મરહૂમને જન્નતમાં આલી દરજ્જો ઇનાયત કરે, ઇલ્મે રિજાલ અને લા સિયન્સ દે નારેટરના અંદરમાં બહુ મોટી શખ્સિયત આયતુલ્લાહ ખુઈ. આયતુલ્લાહ ખુઈ બયાન કરે છે કે આ કામિલુ ઝિયારાતની કિતાબ અગર તમને જાણવું હોય, આ કામિલુ ઝિયારાતની કિતાબનો તમને મર્તબો જાણવું હોય તો એટલું જ સમજી જાઓ, જેટલી પણ રિવાયાત એ કિતાબના અંદરમાં છે મારી નજરમાં સહી છે, મારી નજરમાં ઓથેન્ટિક છે. આયતુલ્લાહ ખુઈ ઠીક છે, પણ આ ઇબ્ન કૌલવૈહ કોણ? ઇબ્ન કૌલવૈહના બારામાં મળે છે, નાનો દાખલો આપી અને આપણે આગળ વધીએ. ઇબ્ન કૌલવૈહના બારામાં મળે છે કે પોતે જે છે કોમના અંદરમાં પોતે જિંદગી બસર કરતા હતા, કોમના રહેવાસી હતા. એક દિવસ એમને થયું, ત્યાંથી સમાચાર મળ્યા કે 317 de l'Hégire અંદરમાં, મક્કાએ મુઅદ્દમાના અંદરમાં જે ખાને કાબા છે ત્યાં સુધી અમુક ડાકુઓ અને અમુક ચોર લોકો આવ્યા કે જે કમાતીરા કબીલાના હતા કે જે બાતિનીયા સેક્ટમાંથી હતા. એ લોકો મક્કાના અંદરમાં દાખલ થઈ લૂંટફાટ કરી લોકોની જાન માલ ઇજ્જત આબરૂને લૂંટી અને ત્યાં મસ્જિદુલ હરામના અંદરમાં દાખલ થયા. દાખલ થઈ અને ગયા ત્યાં ખાને કાબા તરફ. ખાને કાબા ઉપર જે હજરુલ અસ્વદ નામનું જે પથ્થર છે એમને લૂંટી ચોરીને ચાલ્યા ગયા. 317 de l'Hégire આ બનાવ. 339 de l'Hégire અંદરમાં, એટલે કે ગૈબતે સુગરા શરૂ થઈ ગયું છે. 339 de l'Hégire અંદરમાં મક્કાના અંદરમાં એ વાત ફરીથી ફેલાણી કે જે 317 de l'Hégire જે હજરુલ અસ્વદને ચોરવામાં આવ્યું હતું તેને ફરીથી રિસ્ટિટ્યુએ કરવામાં આવશે. એ પૂરા અરબ મમાલિકના અંદરમાં, ઇસ્લામી મમાલિકના અંદરમાં એ પૂરી વાત પથરાઈ ગઈ, ફેલાઈ ગઈ કે હજરુલ અસ્વદને ફરીથી ચોંટાડવામાં આવશે, રિસ્ટિટ્યુએ કરવામાં આવશે. ઇબ્ન કૌલવૈહ સુધી જ્યારે એ વાત પહોંચી તો એમને ખબર પડી કે આ હજરુલ અસ્વદને બીજું કોઈ ના ચોંટાડી શકે. માત્ર કોઈ અગર આ હજરુલ અસ્વદને ચોંટાડી શકે તો એ મારા જમાનાના ઇમામ અલ મહદી અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ છે. કીધું મને મારા જમાનાના ઇમામની મુલાકાત માટે જવું છે, કારણ કે અમુક એવા પ્રિન્સિપ હોય છે, અમુક એવી ફોર્માલિટી હોય છે, અમુક એવા પ્રોસિજર હોય છે કે જે ખુદાવંદ કરીમ ફકત અને ફકત માસૂમીનને આપે છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ માસૂમનો નમાઝે જનાઝા ફકત માસૂમ પડાવી શકે. એવી જ રીતે તારીખનો જ્યારે તમે સૈર કરશો અને વયજે કરશો તો તમને ખબર પડશે કે આ હજરુલ અસ્વદ ઓછામાં ઓછું 3 ફેરે ચોરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે હજરુલ અસ્વદ પહેલી ફેરે નીકળી ગયું તો ત્યાંથી રસૂલે ઇસ્લામે એ હજરુલ અસ્વદને ચોંટાડ્યા હતા. બીજી ફેરે જ્યારે પડી ગયું ત્યારે સૈયદે સજ્જાદ ચોંટાડ્યા હતા. આ ત્રીજી ફેરે એવો બનાવ બન્યો કે હજરુલ અસ્વદને ફરીથી રિસ્ટિટ્યુએ કરવામાં આવતું હતું. ત્યાં ઇબ્ન કૌલવૈહને ખબર પડી કે ત્યાં હજરુલ અસ્વદને ફરીથી ચોંટાડવામાં આવશે, રિસ્ટિટ્યુએ કરવામાં આવશે. એટલે પોતે કુમથી નીકળ્યા, કીધું મને મક્કા જવું છે મારા જમાનાના ઇમામની મુલાકાત માટે. કુમથી નીકળીને જ્યારે બગદાદ આવ્યા, બગદાદ આવી એમનું એવી બીમારીના અંદરમાં મુબ્તલા થયા, એવા બીમાર, કેવા બીમાર કે ત્યાંથી એમને એમ થયું કે અમારા છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યું છું. ત્યાંથી એમને એમ થયું કે હવે આ છેલ્લું જે મારા શ્વાસ લઈ રહ્યો છું એક છેલ્લું તાંતાચીફ તો કરતો જાઉં. એટલે ત્યાંથી એક કુર્સી એને બોલાવ્યા.
કોક્સિયાનું નામ ઇબ્ન હિશામ. ઇબ્ન હિશામને બોલાવીને કહેવા લાગ્યા કે આ કાગળ છે કે જે કાગળના અંદરમાં મેં લખ્યું છે કે એ મૌલા, મને તમારી મુલાકાત માટે આવું હતું, પણ અત્યારે કેમ કે હું બીમારીના અંદરમાં મુબતેલા છું, મને જાણવું છે કે આયા હું હજી જીવાનો છું કે આ મારી છેલ્લી બીમારી અને મારા છેલ્લા શ્વાસ છે. એ કાગળને આપી ઇબ્ન હિશામને કહ્યું કે આ જે પણ કોઈ શખ્સ આ હજરુલ અસ્વદને ચોંટાડે ને એમને તું આ આપી દેજે. કહ્યું નહીં કે ઇમામ ઝમાન હશે, કીધું જે પણ શખ્સ આ હજરુલ અસ્વદને ચોંટાડે એમની પાસે જઈને કાગળ આપી દેજે અને એમનો જવાબ મારી પાસે લઈ આવજે. કીધું ઠીક છે. આ ઇબ્ન હિશામ બગદાદથી નીકળી અને પહોંચ્યા મક્કા. મક્કાના અંદરમાં દાખલ થયા. મસ્જિદુલ હરામના અંદરમાં ખુશિયાલી ઉપજેલી છે, ખુશહાલીના ત્યાં પ્રસંગ રાખેલા છે. ત્યાં તમામ ઠેકાણે ફૂલ અને તમામ વસ્તુઓને સજાવવામાં આવેલું છે. પર તમામ લોકો જે મોટા મોટા કબીલાના મોટા લોકો હતા એ તમામ લોકો અહીંયા આવીને ભરાઈ આવ્યા છે. કીધું હજરુલ અસ્વદને ત્યાં ચોંટાડવામાં આવશે. એક મોટું ઇવેન્ટમાં થઈ ગયું. ત્યાંથી હજરુલ અસ્વદને એક સારા એવા લિબાસના અંદરમાં ત્યાં રાખી અને એ લોકોની ખિદમતમાં લાવવામાં આવ્યું. હવે ત્યાં જે કબીલાના મોટા મોટા લોકો હતા, થીબીની જે મોટી મોટી ફેમિલી લોકો હતી, એ લોકોએ કહ્યું અમે ચોંટાડશું. પહેલાં એ શરૂ કર્યું, ત્યાંથી ચોંટાડ્યું, એ હજરુલ અસ્વદ પડી ગયું. બીજાએ શરૂ કર્યું, એ ચોંટાડ્યું, એ પડી ગયું. ત્રીજાએ ચોંટાડ્યું, એ ચોંટાડવાની કોશિશ કરી, પડી. ત્યાંથી ઇબ્ન હિશામ જોઈ છે કે આ લોકો વ્યાધિમાં પડ્યા કે આ હજરુલ અસ્વદ બેસતું નથી. આ બધા લોકો આવીને ચોંટાડવાની કોશિશ કરે છે, આ બેસતું નથી. એવામાં અમો તમામ લોકોએ જોયું કે મસ્જિદુલ હરામના અંદરમાં એક બાવકાર, એક જવાન શખ્સ, નૂરાની શખ્સ ત્યાં મક્કાના અંદરમાં દાખલ થયા. ત્યાં મસ્જિદુલ હરામના અંદરમાં દાખલ થઈ અને એમણે કહ્યું કે હું એસે એ કરી શકું, હું કોશિશ કરી શકું, મારો હાથ રાખી શકું. લોકોએ કહ્યું ઠીક છે, તમે શરૂ કરો, તમે એસે એ કરો. આ લોકોએ જોયું, ઇબ્ન હિશામ બયાન કરે છે, મેં મારા આંખેથી જોયું કે આ જવાને જ્યારે એમના હાથેથી આ હજરુલ અસ્વદને ઉપાડી અને જ્યારે ખાનાએ કાબાના અંદરમાં ચોંટાડ્યું અને બેસાડ્યું તો અમોએ જોયું કે એવી રીતે આ હજરુલ અસ્વદ બેસી ગયું જાણે કોઈ દિવસ ત્યાંથી ચોરાણું જ ન હતું. ત્યાંથી જ્યારે હજરુલ અસ્વદ બેસી ગયું, તમામ લોકોના ઠેકાણેથી તકબીરોની આવાજ બલંદ શરૂ થઈ. ત્યાંથી તકબીરો અને અલ્લાહુ અકબર, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, ત્યાંથી આવાજ શરૂ થયા. ઇબ્ન હિશામ કહે છે કે મેં જોયું કે એ જવાન ત્યાંથી આસ્તે આસ્તે દિસ્ખતમાં ત્યાંથી નીકળીને મક્કાએ મુઅદ્દમાના મસ્જિદુલ હરામથી બહાર ગયો. જાતો જાય હું એમના પછવાડે. હું જેમ એમના પછવાડે જાઉં, અમારા વચમાં આટલી ડિસ્ટન્સ નથી, અમારા બંનેના વચમાં આટલી બધી ડિસ્ટન્સ ન હતી, પણ હું જોતો તો પોતે આરામથી ચાલતા હતા, હું ઝડપથી જતો હતો, છતાં પણ પોતે મને દૂર જ નજર આવે છે. અચાનક એવું થયું કે મેં સદા પાડી, મેં બૂમો પાડીને મેં એમને બોલાવ્યું કે એ શખ્સ તમે ખોબલો, મને તમારું કામ છે. ત્યાંથી અચાનક એ શખ્સ, એ જવાન શખ્સ ઊભા રહી ગયા અને મારી સામે જોવા લાગ્યા. જ્યારે મારી સામે જોવા લાગ્યા તો એમના આંખોમાં એટલી હેબત, એમના આંખોનું એટલું રૂઆબ અને કેરિસ્મ કે જે વસ્તુ મને કેવી હતી એ વસ્તુને હું ભૂલી ગયો. કીધું કંઈ કામ છે તને? કીધું હું ભૂલી ગયો, મને યાદ નથી. કીધું મને ખબર છે, તને ઇબ્ન કૌલવઈએ મૂકેલા છે. તને ઇબ્ન કૌલવઈએ મૂકેલા છે. કીધું હા બરાબર છે. કીધું તારા હાથમાં જે કાગળ છે, કાગળ મને આપ. એ કાગળને જ્યારે મેં અર્પણ કર્યું, એ કાગળને એ જવાન શખ્સ ખોલતો નથી, બસ મારી સામે જોઈને કહે છે કે ઇબ્ન કૌલવઈને એ જવાબ આપી દેજે કે તમે જે અત્યારે બીમારીમાં મુબતેલા છો, તમે આ બીમારીમાં નહીં મરો. તમને ખુદાવંદે કરીમ હજી બીજા 30 વર્ષ અર્પણ કરેલા છે. જેટલું પણ તમને કામ કરવું હોય એ ઇબ્ન કૌલવઈ, હજી ટાઈમ છે ઇસ્લામના માટે. તમે 30 વર્ષ ખુદાવંદે કરીમે તમને બક્ષી આપ્યા. જ્યારે આ બધું કહી દીધું, મને અજબ લાગ્યું, આ કઈ બીમારીની વાત કરે છે, આ કઈ વસ્તુની વાત કરે છે, આ કાગળ પણ નથી ખોલ્યો, જોતો પણ નથી શું છે. ત્યાંથી જે છે એ જવાન ગાયબ થઈ ગયો. હું ત્યાં મક્કાથી ફરીથી બગદાદ આવ્યો. જ્યારે બગદાદ પહોંચ્યો, મેં જોયું કે ઇબ્ન કૌલવઈ ત્યાં થોડીક એમની હાલત બહેતર થઈ ગઈ છે. કીધું તને ઓલા શખ્સ ભેગા થયા? કીધું હા ભેગા થયા. તો કીધું કાગળનો જવાબ? કીધું જવાબ ના આપ્યા. કીધું ભાઈ મેં તને કાગળ આપ્યો હતો, મેં તને એક સંદેશો આપેલો હતો. કીધું હા સંદેશો કાગળ મેં પહોંચાડી દીધું, પણ એ કાગળ ખોલવા વગર મને જવાબ આપી દીધું. કીધું શું? કીધું એવણે એ કહ્યું છે કે એ ઇબ્ન કૌલવઈ, જે બીમારીના અંદરમાં તમે અત્યારે મુબતેલા છો એમાં તમને ખુદાવંદે કરીમ એનાથી તમને નજાત આપી દેશે. આના અંદરમાં તમે નહીં મરો. બીજા 30 વર્ષ ખુદાએ તમને બક્ષી આપ્યા છે. જેટલું પણ તમને કામ કરવું હોય ઇસ્લામ માટે તમે કામ કરો. જ્યારે આ બધું થઈ ગયું, જ્યારે સમજાઈ ગયું કે આ ઇબ્ન કૌલવઈ કેવી શખ્સિયત છે, હવે તમે સાંભળો. પણ એના પહેલાં કે હજી આ અંદરમાં દાખલ થાઓ, તમે એ વસ્તુને સાંભળ્યા હશો
કે જ્યારે પણ કોઈ શખ્સ આ દુનિયાના અંદરમાં જિંદગીના અંદરમાં ખુદાવંદે કરીમ જ્યારે આ કોઈને ઔલાદ અર્પણ કરે છે ને અતા કરે છે તો ઘણા મા બાપ એવા હોય છે કે જે લોકો ચિંતા કરતા હોય કે અમારું આ જે નાનું નુવોને છે એને અમે કેવી રીતે અમે એને બચાવીને રાખીએ, એને કેવી રીતે હિફાજતમાં રાખીએ. પેલી રિવાયત તમે સાંભળ્યા હશો, ઓલી રિવાયત તમને જરૂર સંભળાવવામાં આવી હશે કે જેના અંદરમાં કહેવામાં આવે છે જે પણ કોઈ શખ્સ એ ચાહતો હોય કે એમનો નુવોને, એમનો જન્મેલું બાળક સલામત રહે અને હર એક બીમારીથી મહેફૂઝ રહે, ખાસ કરીને 3 વસ્તુ આ જે છે સખત બીમારીથી પોતે મહેફૂઝ રહે, 1 મોર્સ્યોર de રેપ્ટિલથી પોતે મહેફૂઝ રહે, 2 અને જિન્નાતના અસરાતથી પોતે મહેફૂઝ રહે, 3. જે પણ કોઈ શખ્સ ચાહે કે આ 3 વસ્તુથી એમનો બચ્ચો અને બાળક હિફાજતમાં રહે તો તમે કાગળ ઉપર સૂરહ દુખાન લખો, સૂરહ દુખાનને લખી એમને પ્લીએ કરી અને આ બાળકના હાથમાં તમે તાવીઝ નજમ રાખો. અહીંયા સુધી સમજાઈ ગયું? હું તમને લઈ જાઉં હવે ઇબ્ન કૌલવૈની એ રિવાયતના અંદરમાં. ઇબ્ન કૌલવૈ કામિલુ ઝિયારાતના અંદરમાં લખે છે આપણા 8મા ઇમામ અલી બિન મુસા રદા સલવાતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ ઇરશાદ ફરમાઈને બયાન કરે છે જે પણ કોઈ શખ્સ ચાહે કે આ 3 બીમારી તો એક બાજુ, આ દુનિયાની હર એક બીમારીથી તમારો બચ્ચો મહેફૂઝ રહે તો જ્યારે આ નાનું બાળક હજી જન્મે, આ નાનું આ બાળકની હજી વિલાદત થાય તો એ વિલાદત થતાં જની સાથે એમના જબાનમાં તમે થોડુંક ખાકે શિફા રાખી દો અને જુઓ કે ખુદા કેવી રીતે એમને હર એક બીમારીથી મહેફૂઝ રાખે છે. અહીંયા હું કોઈ ડૉક્ટરીની વાત નથી કરતો કે કોઈ આવીને કહે કે ભાઈ આ નાના બાળકને ખાક કેવી રીતે, નહીં. અહીંયા હું ડૉક્ટરીની વાત નથી કરતો. આ રિવાયત છે કે જે આપ લોકો સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ મેં કરી. પણ આ ખાકે શિફા કેવી ખાકે શિફા છે, કેવું ખાક છે કે જેની મેં અઝમત સમજી છે કે નહીં. આપ તમામ લોકો જે અત્યારે અરબાઈન માટે આવેલા છો, તમારા લોકોના દિલને તૈયાર કરવા માટે એક છેલ્લી રિવાયતને બયાન કરવા ચાહું છું કે જે બિહારુલ અનવારના અંદરમાં અલ્લામતુલ મજલિસી બયાન કરે છે. કહે છે કે ઇમામ સાદિક સલવાતુલ્લાહિ વસલામ અલૈહની પાસે એક ઔરત આવીને સવાલ કર્યું, કહ્યું એ મૌલા મને જિંદગીના અંદરમાં મને એક મોટું પ્રોબ્લેમ આવી પડ્યું છે. કીધું શું પ્રોબ્લેમ છે? કીધું પ્રોબ્લેમ એ છે કે મારી દીકરી, મારી જવાન દીકરી 23-24 વર્ષની, એમનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો. દીકરીનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો છે. કીધું ઠીક છે, હવે કીધું ઇન્તેકાલ થઈ ગયો, એમને ગુસલ આપવામાં આવ્યું, કફન આપવામાં આવ્યું. જ્યારે તશીઅ જનાઝા બાદ, જ્યારે મારા સગાવાલા કુટુંબ કબીલા લોકો જ્યારે કબ્રસ્તાનમાં જઈ અને જ્યારે એમને દફન કરવાનું કોશિશ કરી, ત્યાં કબરના અંદરમાં જ્યારે એમની મૈયતને ઉતારી તો મારા તમામ રિશ્તેદારોએ જોયું આંખેથી કે આ મૈયત જે છે જેવું આ કબરના અંદરમાં દાખલ થઈ તો જમીન એ મૈયતને પાછી થૂઈકી બારે, પાછી બારે આવી. કીધું બીજી ફેરે કર્યું, બીજી કંઈ ઠેકાણે કબર ખોદી અને ફરીથી ગરાવવાની કોશિશ કરી. એ જમીન એવું લાગ્યું કે એ જમીન મારી દીકરીની મૈયતને પાછી થૂઈકી બારે. ઘણા કબર અમે ખોદ્યા, 7 થી 8 કબર ખોદાઈ ગયા. જેમ કોશિશ કરે આ કબરમાંથી મૈયત પાછી આવે. કીધું મૌલા મારી મદદ કરો, મને ખબર નથી પડતી આ દીકરીની હું મૈયતને કેમ દફનાવું. ઇમામ સાદિક એમની સામે જોઈને કહે છે કે તારી દીકરીનું શું કામ હતું? આ માં એમના નજરને નીચે રાખી અને જવાબ નથી આપતી. કીધું મૌલા મને શરમ આવે છે. કીધું એ ઔરત યાદ રાખ, એ ખાતુન, અગર તું ચાહતી હોય કે હું તારી મદદ કરું, મને કેવું ખપશે? તું મને કે તારી દીકરીનું શું કામ હતું જેથી કરીને આપણે આગળ પગલાં લઈ શકીએ. હિંમત કરી અને એ માં કહેવા લાગી, કીધું મૌલા મારી દીકરી ફાહિશા હતી. મારી દીકરી જેને આપણે કે ત્યાં રસ્તાના અંદરમાં કામ કરતી હતી. કીધું ઠીક છે, એટલું જ તે? કીધું ના. કીધું થાતું તું એમ કે જ્યારે મારી દીકરી એમના કામ માટે જતી હતી ક્યારેક ક્યારેક એવું બનતું હતું કે મારી દીકરી હામેલા થઈ જતી હતી. ક્યારેક ક્યારેક એમને ખબર પડે અને ભાન ખ્યાલ થઈ જાય કે પેટના અંદરમાં બચ્ચું રહી ગયું છે તો પોતે જે છે આ વખતે કરાવતી હતી. એ બચ્ચાને પોતે પછાડી નાખતી હતી. પણ ક્યારેક ક્યારેક બહુ મોડું થઈ જતું હતું. એમને બહુ મોડી ખબર પડતી હતી કે પેટમાં બચ્ચું રહી ગયું છે, અહીંયા સુધી કે બચ્ચાની વિલાદત થઈ જતી હતી. ઘણી ફેરે મારી દીકરીના ઘરમાં એમને જે છે બચ્ચાની વિલાદત થઈ છે.
પણ જ્યારે એ દીકરીના જ્યારે ઘરમાં વિલાદત થતી હતી, હવે મારી દીકરી પરણેલી ના હતી, મારી દીકરી શાદીશુદા ના હતી, અમારું ઘર, અમારું સિચ્યુએશન, અમારી સ્થિતિ પણ કંઈ એવી સારી નથી. આ દીકરાની વ્યાધિમાં કે આ ઔલાદને આ કેવી રીતે મોટો કરશે, આ ઔલાદને કોણ એમના ભજવાને, એમના હાજતોને કેવી રીતે પૂરી કરવામાં આવશે? તો મારી દીકરી આ બીકમાં ને બીકમાં જ્યારે પણ ઘરમાં નવું વિલાદત થતું હતું, એમના પેટમાં જ્યારે બચ્ચું એમના પેટમાંથી જ્યારે વિલાદત થતું હતું, તો આ બચ્ચાને લઈ, આ નાના બાળકને લઈ મારી દીકરી જે છે ફૂગના અંદરમાં ગરાવી અને જીવતો બારી નાખતી હતી. ઇમામ સાદિકે જ્યારે આ સાંભળ્યું, ત્યાંથી એમને કહેવા લાગ્યા, કહ્યું, એ ઓરત, એ ખાતુન, આનું કાંઈ ઈલાજ મારી પાસે ના હોય. કીધું, મૌલા તમે મને કહો, હું અત્યારે મારી છેલ્લો બાયણો, મારો છેલ્લો દરવાજો, મારી છેલ્લી આસ તમે છો, અત્યારે તમે મારી નહીં મદદ કરો, મને બીજું કોઈ મદદ નહીં કરી શકે. કીધું, આનો કાંઈ ઈલાજ ન હોય. શા માટે? કારણ કે તારી દીકરીએ એક કામ કર્યું છે કે પોતે ખુદાના કામના અંદરમાં ઇન્ટરફેરન્સ કર્યું છે. શા માટે? જિંદગી અને મોતનું આપવાનું કામ એ ફક્ત ખુદાનું કામ છે. જ્યારે ખુદાએ તારી દીકરીના ઘરમાં જ્યારે જિંદગી આપતી હતી, તારી દીકરીનો કોઈ હક નહોતો બનતો કે એ જીવને, એ નવી જિંદગીને પોતે એમને મોતના અંદરમાં બદલી નાખે. આ મોત આપવાનું કામ ફક્ત ખુદાનું છે. જ્યારે તું આ ઇન્ટરફેરન્સના અંદરમાં આ દીકરી ગરી ગઈ, આનો કાંઈ ઈલાજ નહીં હોઈ શકે. આ દુનિયાના અંદરમાં જે પણ ઠેકાણે તમે જશો અને જ્યાં પણ તમે આ દીકરીને દફનાવશો, આ દીકરીની મૈયતને કોઈ પણ જમીન કબૂલ નહીં કરે. માં રડવા લાગી. આખર માં છે અઝીઝાને મુખ્તરમ. કીધું, એ મૌલા મને છેલ્લી તમે મારી છેલ્લો એસ્પોઆર છો, મારી તમે છેલ્લી મદદ કરો. મને નથી ખબર આ દીકરીની મૈયતને કોણ રાખશે, તમે મારી મદદ કરો. ઇમામ સાદિક એક મરતબા ત્યાં જમીન ઉપર નિગાહ કરી, થોડુંક સમય પછી પાછો સરને બલંદ કર્યા અને કહેવા લાગ્યા, કીધું, આનું એક ઈલાજ છે. કીધું, શું? કીધું, અહીંયાથી નીકળ, કરબલા જા. કરબલા જઈ મારા જદ હુસૈનની કબ્ર ઉપર તું જા. મારા જદ હુસૈનના કબ્ર ઉપરથી થોડુંક માટી તને મળે, એ થોડાક માટીને લઈ અને તું તારી દીકરીના કબરના અંદરમાં રાખ. એ કબરના અંદરમાં રાખીને તારી દીકરીની મૈયતને તું દફન કર. તું જોજે કે કેવી રીતે આ હુસૈનની માટી, આ લુઆ de la nature, ખુદાના કાયદાને કેવી રીતે એમને મટાડી નાખે છે. આ હુસૈનના ખાકની એટલી તાકાત ખુદાના અઝાબને પણ શાંતિ રાખી દે છે, ખુદાના અઝાબને પણ બંધ કરી નાખે છે. પણ જ્યારે મારિફત હોય ત્યારે, મારિફત, માન્યતા, અકીદો, ખોયાંસ એ શરત છે. જીજાની મુખ્તરમ, ક્યારેક લોકો સવાલ કરે, આ તુરબતને અમે શા માટે ચૂમીએ? અલમ તો કપડું છે ભાઈ, અલમ તો કરબલામાં હતું નહીં. એ તો આપણે અહીંયા ખોજાઓ લોકો અહીંયા સંગાડે છે, આમ કરે છે. અઝીઝાન મુખ્તરમ, એ વસ્તુને યાદ રાખજો, એ ડેનોમિનેટર કોમેને યાદ રાખજો. જે પણ વસ્તુ જ્યારે હુસૈનથી નિસ્બત બની જાય છે, એમનો મર્તબો બલંદ થઈ જાય છે. જે તુરબત, જે ગઈકાલે હુસૈનની લાશ અમે ના ઉઠાડી શક્યા, આજે એ તુરબતને અમે ઉઠાડીને કહે છે, મૌલા કાશ અમે કરબલામાં હોત, અમે તમારા લાશને બે ગોરો કફન અમે ન મૂકત. અબ્બાસના અલમદારના અલમને ઉઠાડી અમે અત્યારે દેખાડી રહ્યા છે કે એ મૌલા, ગઈકાલે તમારો અલમ તમે પડવા ના દીધા, આજે તમારા અલમને તમે જુઓ, તમારા બંને હાથ કપાઈ ગયા, પણ તમારો અલમ આજ દી સુધી બલંદ છે. અને હું નથી કહેતો, હા, કુરાન મજીદ સૂરે યુસુફના અંદરમાં બયાન કરવામાં આવે છે. કીધું, જ્યારે નબીઉલ્લાહ યાકૂબની આંખોની બીનાઈ ચાલી ગઈ, જનાબે યુસુફની યાદમાં એટલું રડ્યા, આંખોની બીનાઈ ચાલી ગઈ. ત્યાંથી એવું થયું, આ તમામ ભાઈઓ લોકો જ્યારે યુસુફની મુલાકાત માટે ગયા, જનાબે યુસુફે સવાલ કર્યું, કીધું, મારા બાબાની કેવી હાલત, કેવી તબિયત છે? એ લોકોએ કહ્યું કે એ ભાઈ યુસુફ, અત્યારે બાબાની હાલત એવી છે કે આંખોની બીનાઈ ચાલી ગઈ છે. કુરાન મજીદ છે 94, chapitre 12, verset 94, 95, 96. સૂરે યુસુફમાં બયાન કરવામાં આવે છે કે નબીઉલ્લાહ યુસુફ એમના એક કમીઝ, એમના શમીઝને ઉતારી અને એમના ભાઈઓને આપ્યા. કહ્યું, તમે જાઓ મારા બાબાની પાસે, એમને કહો કે આ કમીઝને એમના આંખોથી મળે, જુઓ ખુદાવંદ કરીમ કેવો મોજીઝો દેખાડે છે.
ત્યાંથી એ લોકો રવાના થયા, નબીઉલ્લાહ યાકૂબની પાસે આવ્યા, કહ્યું એ બાબા, આ નબીઉલ્લાહ યુસુફે અમને આપ્યું છે તમારા માટે. કુરઆન મજીદ બયાન કરે છે કે આ નબી યુસુફના કમીસને યાકૂબે હજી મળ્યું હતું કે ખુદાએ એમના આંખોની રોશની પાછી આપી દીધી. અઝીઝાન મુખ્તરમ, અગર યુસુફના કમીસથી અગર યાકૂબના આંખોની બીનાઈ આવી જતી હોય તો શું ફખરે યુસુફના અલમને થામીને મારી હાજતો કબૂલ નહીં થાય? હું કરબલા નથી જઈ શક્યો, પણ જે પણ વસ્તુ કરબલાથી નિસ્બત રાખે છે એમાં ખુદાવંદ કરીમ શફા અને બરકત રાખી દે છે. આજની આ રાત છે કે જેના અંદરમાં ફક્ત આપણે હુસૈનને યાદ નથી કરતા. આજની આ રાત છે કે જેના અંદરમાં શામના ઝિંદાનમાં પહેલી મજલિસે હુસૈન બરપા થઈ છે. સાંભળશો ઝાદારો, બયાન કરવામાં આવે છે કે ત્યાંથી યઝીદનું ત્યાંથી હુકમ આવ્યું, યઝીદનું ત્યાંથી સંદેશો આવ્યો. કહ્યું આ તમામ આહલે હરમ છે, તમામ જેટલા પણ લોકો આહલે બૈતના લોકો છે, તમામ લોકોને રિહાઈ અમે અતા કરીએ છીએ. અમુક રિવાયત બયાન કરે છે કે આહલે હરમ આ ઝિંદાન, શામના ઝિંદાનમાં 40 દિવસ રહ્યા છે. અમુક લોકો બયાન કરે છે કે ના, 1 વર્ષ સુધી આ આહલે હરમ શામના ઝિંદાનમાં રહ્યા છે. કોઈ પણ હોય અઝાદારો, આના અંદરમાં કંઈ ગમ અને મુસીબતમાં કોઈ પણ કમી અથવા વધારો નથી થતો. ત્યાંથી બયાન કરવામાં આવે છે કે જ્યારે આ સંદેશો યઝીદની પાસેથી આવ્યો, હોવું તો એમ જોઈએ ને કે આ વેંકેર લોકો પોતાની શરતને રાખે, પણ નહીં, અહીંયા એ શામના કેદીઓ છે કે જે લોકો શરત રાખી રહ્યા છે. કીધું અમે ત્યાં સુધી રિહા નહીં થાય જ્યાર સુધી અમારા 3 શરતોને અદા કરવામાં નહીં આવે. અઝાદારો, શબે અરબાઈનની રાત છે, પોતાના દિલોને કરબલા તરફ લઈ જાઓ. આ કરબલા અત્યારે કેવું આબાદ છે, કેવું હુસૈન ઇબ્ન અલીના સદકામાં ખુદાવંદ કરીમે એ તમામ ઝુવારોને એટલી સહુલિયત આપી દીધી છે. કોઈ યાદ જરા કર્યું છે શામના કૈદખાનામાં એ બીબીઓની કેવી હાલત હશે? બયાન કરવામાં આવે છે કીધું જનાબે ઝૈનબે કહ્યું મારી પહેલી શરત એ છે કે અમને અત્યારે આ જ શામના કૈદખાનામાં અમોને ત્યાં એવી રીતે સહુલિયત અતા કરવામાં આવે, આ કાળા પડદાને એવી રીતે ચડાવવામાં આવે. કીધું શા માટે? કીધું મને 1 વર્ષ થયા મારા ભાઈ હુસૈનનું હું ગમ નથી કરી શકી. હું ચાહું છું કે આ શામના કૈદખાનામાં મારા ભાઈ હુસૈનનો ગમ અને ગિરિયા કરું. અઝાદારો, આપણે કેટલા ખુશનસીબ છીએ. આપણે અત્યારે સર્વે બેઠેલા છે, આપણે અત્યારે રડીએ છીએ. આપણે રડીએ છીએ, કોઈ આપણને તમાચા નથી મારતું. આપણે અત્યારે રડીએ છીએ, આપણને કોઈ તાઝિયાના નથી મારતું. સલામ છે એ 4 વર્ષની યતીમા ઉપર કે જે જ્યારે બાબાને યાદ કરીને રડતી હતી એમને શિમ્રના તમાચા મારવામાં આવતા હતા. જ્યારે પણ રડવાની કોશિશ કરે એમને તાઝિયાના મારવામાં આવતા હતા. આજે જ્યારે કે રિહા થઈ ગયા છે, જનાબે ઝૈનબે કહ્યું નહીં, હું ચાહું છું કે અમે પેટ ભરીને મારા ભાઈ હુસૈનનું માતમ કરે. અમે ચાહે છે કે અહીંયા મજલિસે હુસૈન બરપા કરવામાં આવે. કીધું બીજું શું તમે ચાહો છો? કીધું મારી બીજી શરત એ છે કે અમને જે છે જેટલા પણ તબર્રુકને લૂંટવામાં આવેલા હતા એ બધા તબર્રુકને ફરીથી વાપસ કરવામાં આવે. ત્યારે ત્રીજું શરત શું છે? કીધું ત્રીજી શરત એ છે કે અમે અહીંયાથી શામથી નીકળી અમને મદીના નથી જવું, અમને પહેલાં કરબલા જવું છે. અમને એ કરબલાના અંદરમાં અમારા શુહદાઓની ઝિયારત પડવી છે. અઝાદારો, જ્યારે આ 3 શરતો સંભળાઈ ગઈ એ ત્યાંથી યઝીદ તરફથી આ તમામ સહુલિયતોને અંજામ આપવામાં આવ્યું. રિવાયત બયાન કરે છે, અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે કે ત્યાંથી જ્યારે મૌલા હુસૈનની અઝાદારીને બરપા કરવામાં આવ્યું, જનાબે ઝૈનબ ત્યાંથી પહેલી ફેરે ત્યાંથી મસાયબ હુસૈનના શરૂ કર્યા છે. જનાબે ઝૈનબ એક મુસીબતોને બયાન કરે છે, કહે છે પહેલા અબ્બાસને અમે યાદ કરીએ છીએ કે જેમના બંને હાથોને કાપવામાં આવ્યા. ત્યાંથી અમે અકબરના એ શબીહ પૈગંબરને યાદ કરીએ છીએ કે જેને કેવી રીતે ત્યાંથી બેરહેમીથી કતલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાંથી અમે અસગરની એ માસૂમ ત્યાં ઝબાનને યાદ કરીએ છીએ. ત્યાંથી અમે કાસિમને યાદ કરીએ છીએ. ત્યાંથી અમે હુસૈન, અમારા માજાયા હુસૈનને કેવી રીતે 3
દિવસના 2 ગોરો કફન મૂક્યા હતા, તેને યાદ કરતા હતા. બધી બીબીઓ રડવા લાગી. ત્યાંથી બધા લોકો ગમ અને મુસીબત કર્યા. એક એવો વખત આવ્યો કે જ્યારે આ તમામ તબરુકને ફરીથી દાખલ કરવામાં આવ્યા. અઝાદારો, જ્યારે આ તમામ તબરુક દાખલ થયા, તમને એમ હશે કે પહેલા શોહદાના સરો દાખલ થયા છે. ના અઝાદારો, સૌથી પહેલા ત્યાંથી બધા લોકોની રીદાને ફરીથી ત્યાં આપવામાં આવ્યું. બધી બીબીઓની રીદાને આપવામાં આવ્યું. જ્યારે બધી બીબીઓની રીદા અપાઈ ગઈ, ત્યાંથી એ લોકો જોયું કે શામના કેદખાનામાં એક નાની રીદાને દાખલ કરવામાં આવ્યું. નાના રીદાને દાખલ કરવામાં આવ્યું. બધી બીબીઓમાંથી જનાબે રબાબ ઉભા થઈ ગયા. નાની રીદાને લઈ અરે નાની કબ્ર પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા, કીધું, એ દીકરી સકીના, તમે જે પડદા માટે રોતા હતા, આજે લ્યો એ રીદાને તમને વાપસ કરું છું. એમ કહીને એ રીદાને એ કબ્ર ઉપર લેટાડી નાખ્યા. બસ અઝાદારો, ત્યાંથી બીજા તબરુક આવતા ગયા. ત્યાંથી અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે કે એક વીટી ત્યાંથી આવી, શામના કેદખાનામાં આવી. ત્યાંથી બધી બીબીઓ અજબ થઈ કે આ કઈ વીટી છે. જનાબે ઝૈનબ સૈયદે સજ્જાદથી કહેવા લાગ્યા, કીધું, દીકરા સજ્જાદ, આ વીટી કેની વીટી છે? સૈયદે સજ્જાદ ઝારો કતાર રડવા લાગ્યા. કીધું, ફૂફી અમ્મા, જ્યારે મારા બાબાને 2 ગોરો કફન જ્યારે એમના ઉપર જ્યારે ઘોડાને દોડાવવામાં આવ્યા, ત્યારે એક દુશ્મનની નજર પડી મારા બાબા હુસૈનના આંગળીઓ ઉપર. જોયું કે કિંમતી વીટી છે. બસ પોતે આવ્યો, અરે વીટીને કાઢવાની કોશિશ કરી, જોઈ કે વીટી નીકળતી નથી. બસ એ દુશ્મને એમના એક છરાને નીકાળી ત્યાંથી ખંજરની સાથે હુસૈનના આંગળીઓની બેહુરમતી કરી. અઝાદારો, ત્યાંથી અંગૂઠી પણ લેવાઈ ગઈ. તેવામાં બધા શોહદાઓના સરો નીકળવાનું, ત્યાંથી આવવાનું શરૂ થયા. હબીબનું લાશ, હબીબનું સર આવ્યું. હુરનું લાશ, ત્યાંથી એમનું સર આવ્યું. અબ્બાસનું સર આવ્યું. જ્યારે અબ્બાસનું સર આવ્યું, જનાબે કુલથુમ આવી ગયા. કીધું, લાવો અબ્બાસ, હું તમને યાદ કરીશ. ત્યાંથી કાસિમનું સર આવ્યું. જનાબે ફરવા ઊભા થઈ ગયા. ત્યાંથી અકબરનું સર આવ્યું. લૈલા ત્યાંથી રડતા રડતા ઊભા થઈ ગયા. કીધું, એ દીકરા અકબર, આવો મારી પાસે. બસ બધા શોહદાઓના સરો આવતા ગયા. એવામાં 2 નાના નાના સર આવતા ગયા. જ્યારે 2 નાના નાના સર દાખલ થયા, જનાબે ઝૈનબ, અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે, જનાબે ઝૈનબના સામેથી સરો વટાઈ ગયા. જનાબે ઝૈનબ કંઈ કહેતા નથી. બસ જનાબે ફિઝા ઊભા થઈ અને ત્યાંથી આવીને બંને સરને લઈ લીધા. કીધું, હે બીબી, એ શહેઝાદી, આ તો તમારા ઓનો મોહમ્મદના સર છે, શા માટે તમે સરને નથી લેતા? જનાબે ઝૈનબ કહેવા લાગ્યા, કીધું, એ ફિઝા, હું અલીની દીકરી છું. જે વસ્તુને અમે સદકામાં આપે છે એને અમે પાછું લેતા નથી. અઝાદારો, જ્યારે આ બધા સરો આવતા ગયા, આખિરકાર ત્યાંથી અબા અબ્દુલ્લાહનું સર દાખલ થયું. જ્યારે મૌલા હુસૈનનું સર આવ્યું, બધી બીબીઓ એહતરામમાં ઊભી થઈ ગઈ. બધી બીબીઓ રડવા લાગી. જનાબે ઝૈનબ હાથને ફેલાવીને કહેવા લાગી, અમારા માજાયા હુસૈન, આવો મારી પાસે, હું તમારું ગમ કરીશ. ત્યાંથી જનાબે ઝૈનબ હુસૈનના સરને લઈ અને ત્યાંથી મોહબ્બતની સાથ રડતા રડતા કહેતા ગયા, ભાઈ હુસૈન, તમે શહીદ થઈ ગયા, અમારા ખેમાઓને બાળવામાં આવ્યા. તમે શહીદ થઈ ગયા, સકીનાને તમાચા મારવામાં આવી. એ ભાઈ હુસૈન, તમે શહીદ થઈ ગયા, અમારી રીદાઓને છીનવામાં આવી. અઝાદારો, બસ બધી બીબીઓ બહેનને ફરિયાદ કરી રહી છે. અહીંયા સુધી કે સફરને તૈયાર કરવામાં આવ્યું. સૈયદ સજ્જાદ બધી બીબીઓને હુકમ આપ્યા, કહ્યું, બીબીઓ, સફરને તૈયાર કરવામાં આવે. બસ જ્યારે બધા મહેમિલ તૈયાર થઈ ગયા, આખરી જુમલો છે, અઝાદારો, દિલ ખોલીને રડજો. ત્યાંથી જ્યારે કાફલાને તૈયાર કરવામાં આવ્યું, ત્યાં બધી બીબીઓને એક પછી એક, આજે અબ્બાસ નથી, આજે અકબર નથી, અઝાદારો, આજે એક એક બીબીને જનાબે ઝૈનબ સવાર કરે છે.
એક એક ઊંટ ઉપર જનાબે ઝૈનબ, જનાબે ફરવાને સવાર કર્યા, જનાબે લૈલાને સવાર કર્યા, બધી બીબીઓને સવાર કર્યા. જ્યારે બધી બીબીઓ સવાર થઈ ગઈ, એક મરતબા જનાબે ઝૈનબ જમણી બાજુ જોઈ છે, ડાબી બાજુ જોઈ છે, કોઈ દેખાતું નથી. એક મરતબા રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા, કીધું એ દીકરા અકબર, એ ભાઈ અબ્બાસ, ગઈકાલે જ્યારે મદીનાથી નીકળતા હતા તમે કેવી રીતે મને શોકતથી મને ત્યાંથી મને સવાર કર્યા, આવો આજે શામના કેદખાનામાં તમારી ફૂફી ઝૈનબને સવાર. અઝાદારો જ્યારે બધી બીબીઓ સવાર થઈ ગઈ, સૈયદ સજ્જાદ કહેવા લાગ્યા, કીધું ફૂફી અમ્મા, બધી બીબીઓની ગણતરી કરવામાં આવી, પણ એવું લાગે છે કે એક બીબી ઘટે છે. કીધું એક બીબી નથી દેખાતા, એક બીબી ઘટે છે. ત્યાંથી જ્યારે તમામ બીબીઓ તરફ નજર કરવામાં આવી, જનાબે ઝૈનબ સમજી ગયા, ફરીથી ઊંટ ઉપરથી ઉતરી અને શામના કેદખાનામાં દાખલ થયા. હજાદારો, ખુદા કોઈ માને પોતાની દીકરીનો આવો મંઝર ન દેખાડે. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ દાખલ થયા, શું જોયું? એક ઝઈફા ઓરત જેમનું નામ રબાબ છે, ત્યાં એક નાની કબ્ર ઉપર બેઠેલા છે. કીધું સકીના, તમને તો મદીના જવું હતું, આજે રિહાઈ મળી ગઈ છે, અમારી સાથે મદીના જા. એ દીકરી સકીના, તમે એ હતા ને કે જ્યારે શામમાં પરિંદાઓને જોતા હતા, એ સૈયદે સજ્જાદથી કહેતા હતા, એ સૈયદે સજ્જાદ, આપણે પાછા ક્યારે ઘરે જશું? લ્યો સકીના, આજે આપણે રિહા થઈ ગયા છે, આવો મારી સાથે. બસ એક મરતબા જનાબે ઝૈનબ ત્યાંથી જનાબે રબાબને તસલ્લી આપ્યા, દિલાસો આપ્યા, કહેવા લાગ્યા, રબાબ ચાલો મદીના, કરબલા જવાનો વખત આવી ગયો છે. ત્યાં જનાબે રબાબ એમની સામે જોઈને કહેવા લાગ્યા, એ ફૂફી ઝૈનબ, એ શહેઝાદી ઝૈનબ, ત્યાં કરબલામાં જઈને શું કરું? મારો દિલનો એક ટુકડો અહીંયા રહી ગયો, કરબલામાં મારા 2 ટુકડા રહી ગયા, મદીના પાછી જઈને હું શું કરીશ? અઝાદારો બસ ત્યાંથી એમને તસલ્લી આપી, ત્યાંથી ઘોડા ઉપર ઊંટ ઉપર સવાર કરવા લાગ્યા. જ્યારે અપૂરો મહેમિલ તૈયાર થઈ અને રવાના થવા લાગ્યો, અરબાબે મિંબરથી સાંભળેલું છે, આ છેલ્લો જુમલો છે અઝાદારો, ત્યાંથી તસવ્વુર કરી અને ઇલ્તિમાસે દુઆ ચાહું છું. જ્યારે આ તમામ બીબીઓ રવાની થઈ, ત્યાંથી જનાબે ઝૈનબ પૂરા મહેમિલને ઊભા રાખી દીધા. કીધું, એ મહેમિલને ઊભા રાખવામાં આવે, આ તમામ કાફલાને ઊભા રાખવામાં આવે. એ સૈયદે સજ્જાદે કહ્યું, એ ફૂફી અમ્મા, તમને શું કામ છે? તમે શું ગોતી રહ્યા છો? બસ એક મરતબા એ જનાબે ઝૈનબ ફરીથી જિંદાને શામનો રૂખ કર્યા. જિંદાને શામનો રૂખ કરી કહેવા લાગ્યા, એ દીકરી સકીના, તમને તમારા બાબાએ અમાનત તરીકે સોંપ્યો હતો, પણ એ દીકરી સકીના, હું કરબલા તો જઈ રહી છું, પણ હું તમને વાયદો કરું છું કે હું તમને એકલી નહીં મૂકું, હું શામના કેદખાનામાં. गुल अर्ज़ समा में कित